So let's get back to our event. Please take your seats. We about to begin. So, staying with Postgres. Forever. Everything database doing with connected with travel back in time or getting back after the crash or and other things connected with one file, and very few of us ever open it. So please welcome Bruce Momjian, Vice President and Postgres Evangelist at ABB. Great, thank you. Great, thank you, everybody. It's great to be back. I was in Armenia 2 weeks ago, and it's funny, I went to the United States for 2 weeks and I came back. So I felt like I went to the US and came back, actually, even though I live in the United States. So I'm Bruce Momjian. I am a fourth-generation Armenian, which means that my great-grandparents came to the United States after the Hamadian massacre in 1895 from Turkey. But we still do speak Armenian. My wife and my children speak much better Armenian than I do, so I apologize. But we had a great Postgres event in April at the Marriott Hotel. And when I came back in early July, I spoke at Skion for an evening meetup. I was actually here for a medical mission clinic that we put on in Sicyon and Vardanys. So we go to the smaller cities and we bring medical clinics to those areas so that they have medical care. That's actually done through the Armenian Missionary Association of America. They're on Bagramian in the old Armenian, old U.S. Embassy, if you know where that is. So the AMA is very active here, and we've been part of that. I think I've been on 7 of those trips. This is probably my 9th time in Armenia, so I know the place really well. Getting down to, and it's great to see a great crowd. I thought the PGMQ talk was very interesting. I didn't know a lot about it, but I think it's a great idea. So let's get down to this talk. I actually really wanted to give this talk years ago because I think the write-ahead log is a fundamental part of Postgres, and there are so many features that have been built upon it, but it took a while to really, I would say, get to a point where there was enough density of material to make a full 45-minute talk. So that's why I'm doing this. This talk is relatively new. My website is right up here on the top left. There are 67 presentations there, 140 videos of me talking, and about 670 blog entries about Postgres. So there's a lot of information there. I've been with Postgres since 1996, one of the co-founders. One of the core team members. I speak at about 30 or 40 events a year, travel about 100 days a year, and maybe another 30 or 40 for ministry. So I think this is a great talk. What I'm going to do is walk through the write-ahead log. You probably heard of this, but you never kind of maybe understood what it did. But I think by the end of this talk, you're going to understand not only what it does, but why it's so foundational to so many features. And I think it's going to be interesting. So we're going to talk about what's inside the write-ahead log first, and then we're going to talk about the features that have been built upon the write-ahead log. So that would be crash recovery, which is the original feature that brought us the write-ahead log. Then we're going to talk about point-in-time recovery, if you've ever heard of that. We'll talk then about physical replication, if replication is pretty important. Logical replication, and finally, we'll just finish off talking about replication slots. And then we'll take questions. Although I'd love to take questions during the talk as well,
So if anybody has a question, the problem is they want to move the microphone around. So I think we're going to hold the question so you don't have to sort of scramble around with the mic. Does somebody want to scramble around with the mic if somebody wants a question? Is that something we can do, or nobody's telling me? Are you good with the mic if we want to move it around? You okay? All right, we're going to do that. All right, write-ahead log. What's inside the write-ahead log? It's basically a change log for the database. So it's a central place where we can put all of the changes. Very similar to Kafka, because PGMQ was talking about Kafka a little bit, where it's basically a change stream from a database. The write-ahead log is effectively a change stream. And if you've ever used Debugging is effectively reading the write-ahead log and sending it to Kafka. So again, sort of a combination of what we've done with PGMQ and the write-ahead log. So kind of very interesting the way that works together. Again, I've been with Postgres for 30 years, long time. The previous speaker told me that my first commit to Postgres was when he was 5 days old. That's a little concerning to me, but I think that's great. I'm not going to be here forever, so it's fantastic that we have people coming into our community who are really thinking long-term and are investing in our process because we're getting old, right? And I'm 64 years old, still doing engineering, which is kind of surprising. But if you've been around the project for a long time, what you can see is that Postgres incrementally works on features. A lot of big companies, they kind of drop a big feature in, and then they just kind of stop, and then they just walk away, and they just leave it unchanged and work on something else. And then maybe they come back to it 5 or 10 years later. Postgres, because it's an open source project, it just keeps adding to things. So it's much more of an incremental development than a drop a big feature and finish. As you can see here, every 4 or 5 years, we've added a major feature on top of the write-ahead log, which I think is fantastic because it shows that incremental growth, and it's a much more healthy way to add features than sort of one finished feature and then just stop. And if you've ever worked on a software that just stops, that's not very pleasant. So 2001, write-ahead log. 2005, point-in-time recovery. 2010, streaming physical replication. 2014, replication slots. 2017, logic replication. So again, you can see how we're building on Postgres. This slide is foundational, and I'm going to kind of spend a little time talking about it because we're going to see this slide over and over again. Has anyone ever seen this slide before? Anybody? One person. Okay. There are 2 people. So let's walk through this. This is my representation of basically the architecture of Postgres. Okay. So if we look on the left-hand side, we have the standard way Postgres is operated. We have 3 Postgres backends at the top in purple, right? The 3 at the top. See, I have a pointer. It actually works on this screen, which is kind of amazing, actually. So this right here. And then every time you want to read or write something, you have to go to the shared buffer cache. The shared buffer cache will then check the kernel cache. And if it's not in the kernel cache, it'll go to the heap and index files. And then this is basically where all of the changes happen to the database. So this is why Postgres is high performance. It operates very quickly. That's a great way of sort of understanding that left-hand side. Again, if the data is already in the shared buffer cache, we don't need to go down to the lower layers. But if it isn't there, we keep going down until we get the data and we bring it back up again. The right-hand side is effectively the write-ahead log or the reliability side. So what you're going to notice is that I have 2 type of arrows. See, this arrow goes both ways, okay? You're going to see these red arrows, and these red arrows only go one way. All they do is they write. So anytime you're writing to the shared buffer cache, you're also writing to the write-ahead log. That's the fundamental way that we're capturing these changes accumulated, okay, in that write-ahead log. So effectively, this write-ahead log is continually getting changes recorded from the database. No matter where they happen
in the cluster, no matter what table, what index, they're all going to be accumulated right here. And you can see the word transaction durability. Postgres is ACID compliant, and therefore we have to make sure that every change, once we commit the transaction, is what we call durable. So how do we make it durable? How do we make sure we don't lose a transaction? We actually issue an fsync operating system call, which pushes the data out of the shared buffers into the kernel cache, but it also pushes the kernel cache into a durable storage area. Now that might be an SSD, it might be a RAID card with a memory, a durable memory, somewhere where we can store this write-ahead log, so no matter what happens, we don't lose that change. All right? Is there any questions about that? Great, okay. So that's kind of the fundamental issue. We have the left-hand side, which is normal operation. We have the right-hand side, which is effectively the write-ahead log and all that reliability change log recording. All right, we're good? Great. Okay, so what we're gonna do for this section is we're just gonna walk through what is inside the write-ahead log. Now I'm gonna go kind of quick through this. There's a lot of slides. Feel free again to go to my website to get more details. Only 103 slides here, right? So we're in good shape, time-wise, no problem. By the way, we're going to install something called Page Inspect, which is a standard, extension that we ship with Postgres. I'm going to create a couple functions to make it easier for me to use Page Inspect. Again, you can download this source code from the URL right here, this URL. Anything in blue you can click on. So if you download the PDF later, click on it, it'll take you to that location. So here's what Page Inspect, WAL Inspect looks like when I start when I basically initialize my server. And what you can see is there are, what is that, like 12 or 11 different types of write-ahead log records. We have B-tree, which is the index type record. We have a database type record. We have a heap record. We have a PG WAL record, PG transaction, that exact record, rel map, a standby storage and transaction. All of these are the types of records that we've generated just by installing an empty cluster. Okay. Now, if we drill down into this, if we look at the B-tree type alone, we have, again, 8 different types of B-tree records, okay, inside the WAL. If we're just looking at B-tree, right? So we have deduplication, we have delete, insert, leaf, insert, upper, splits, and vacuum, all part of different types of B-tree records, and we actually can count how many of these records we added, right? That's what that statistic shows. Okay, so we're going to go a little faster. Here's the database record. There's 2 types of database records when you install Postgres. The heap record, which is where we store all the data, as opposed to the index. The heap is where we store the data. So here we have a whole bunch of different records for heap. We have a heap 2, which is kind of similar. We have a PG WAL, mostly related to checkpoints. Yes, sir? Oh, okay, so yeah. So this is the number of records, okay? Good question. The question is, what does this columns mean? This is the number of records. This is the percentage of the total of all the records. Okay, now this is only 4% because there's a lot more records. This is the percent of size of the records. So in terms, the number of records, they may be small, but they may be really big in size. So you can see this is huge. This is what's called full page images, and that's representing 42% of the WAL in terms of volume of bytes. All the WAL, yeah. Because if you look back here, see this is 13% there. These are all kind of small, right? So you can kind of walk through. Here's 11%. If you add all those up, you get 100%, right? In terms of bytes, and then in terms of count, that's what that number is there. Okay, here's 0 transactions, rel map, standby type records, storage records. When we do a create, we did 310 creates, 310 create records, but it's only 0.1% of the size. They're tiny records. So I'm trying to represent why that WAL gets big. You can see those full page images are really the heft of part of the record. Transaction records. Let's walk through a couple queries just to see what happens. Any questions?
Okay, let's. So here we have a create table in red. Look at the red part first, right? So what I did here is I'm basically resetting my start LSN, which is the way we record the wall records. And in blue we do create table, and then we create all of these records just from one create table, right? We're adding to the B tree, we're adding to the heap, we're adding to storage, and we're committing the transaction. Makes sense, right? If I do an insert, okay, in red, I get a B tree because I have to insert into the index. I have a heap and a commit. Very understandable. If I do an update, I have a B tree insert, I have a heap update, and I have a commit. Very understandable. Delete, I have a heap delete and a transaction commit. Pretty easy to understand. Drop table, basically I'm removing from the heap, and I'm locking this I have to lock the DDL, and I have to commit the transaction basically. Okay. If I do a second insert, I already did one insert. Now I'm going to do a second insert. Okay. I get a B tree insert, a heap, and a transaction. And what's really interesting, I can actually look inside the records. So not only are they records, but I can use page inspect. I can go inside the wall, and I can see what is inside this wall. So you can see here, it's a heap insert, and here's the B tree record, and here's what we're doing. There's the commit record, and if I actually look inside of that, I can see right down here. See this in purple 0002? What number did I insert? Did anyone remember? I inserted 2, right? Back here. Insert 2, right? And there it is, right there. That is literally in the record. If I had to insert a 5, that would say 5. Okay, but it's in hex, of course, right? So it's a 4-byte integer, so it, numbers under 10 look like decimal hexa is the same. So, and there's some other stuff around it, but that blue part is the actual number, yeah. And then you can try it to download the slides, and the SQL is available. You just run it and change the number and look at that and see what that looks like. Okay. So what is this? Let's look at a logical replication record, because logical replication isn't on by default. So if we turn on logical replication, we actually get a different type of record that we didn't get before. And in fact, another case, if we use an unlogged table, I'm not sure how many of you are familiar with unlogged tables, but they have they're not crash recoverable. They have no crash recovery. So if I change the table to be unlogged, and I insert a 4, and I go to ask for the write-ahead log records, what do I get? An error. Because there are no records. I don't have anything, right? It's exactly what I would expect. Questions? Okay. All right. Let's look at crash recovery. Was there a question? No. Yeah, I'm sorry. Yeah. Right there, please. Yeah, we can see here that transaction itself and metadata like query, session, and so on are saving in different processes. Are there any chance that, say, you are making an update and metadata will be deleted? I mean, database will drop, and you don't see the metadata, but you will see the transaction made itself. Right. So the answer is no. There's 2 types of locks in Postgres. They're what we call heavy locks, and the heavy locks are the ones that appear in the write-ahead log. But there are also what we call lightweight locks, and lightweight locks will lock the metadata for a schema. So anytime you do a select or an update or anything that references any table, we'll do what's called, I don't remember the name of it, I think it's called an access share lock. And it basically says, don't modify this DDL while I'm issuing this command. And you can't see that. I have a lock slide deck that covers this level of locking. You don't see it in the wall because it's more of a issue between sessions than something that would be related to crash recovery, because it's not related to crash recovery. Right? So there is another layer that will lock the DDL to prevent any kind of changes from happening at the same time. I'm sorry, we had a question right here. Yeah.
line about disabling. Disabling the log. Yeah. So what are the applications? Oh. I mean, does it have an effect on reading the data or no? It's just So the question is, if I turn off logging, Yes. why would I do this? Well, you might have a session, like a queue, Yeah. right? If the server goes down, you don't care about the queue anymore, right? Because the queue is going to be empty because we've stopped the system, right? So if you have a queue of requests and you don't care about saving it, you turn it off. This will make it run faster. It won't affect reads, but writes will be much faster because we won't have to write to the write-ahead log and have durable storage occurring. So we aren't guaranteeing if you crash, for example, and you restart, that table will always start empty. It's effectively the way it works. Okay, and since I'm not from the Postgres, Yeah. So I should say that, is it true for the something like a material view as well? Is it okay to Yes, say that? classic case, materialized view, you may make that unlogged because you're going to recreate it on start anyway. Yeah. Yeah, that would be a great, because a lot of times the overhead of the materialized view writing to the write-ahead log slows it down. You just kind of create it, and if you throw it away and it comes up empty, you just repopulate it. Okay. Because there's no data in there. Exactly. That's a great example. Okay. Yeah. Thank you. Good. Yep. Yep, I have a question about organizing cluster. Yeah. If you want to not only read from any replica of our cluster, but also write, it will also use WAL log, WAL file. So that's way beyond, unfortunately, what I'm going to cover in this talk. I'm sorry about that. Okay. Yeah. Okay. Okay. So let's talk about crash recovery. You can ask me that after the talk. Well, it's a long answer. So again, as I said before, the write-ahead log was created in 2001 for crash recovery. Okay, we've built a whole lot of features on it, but originally that was the purpose. So what actually did this done? Now we know this slide, right? We've seen this before. Everything's the same, but we're going to build on it and show you how it works. Okay, so imagine Postgres crashes. So everything above the brown disappears because it's all stopped, right? So we get this. Now, what's interesting about this is the lines. What the lines indicate here is that the storage is corrupt. We don't know what writes have happened into the durable storage or not, because it could have been in the middle of doing who knows what. But what we do know is the write-ahead log on the right, because we're issuing an fsync every time we commit a transaction, we know that that's accurate. With me? We can do all sorts of things on the left and not worry about crash recovery because we have the data on the right we know is accurate. So when you start up Postgres after a crash, what happens is instead of writing to the write-ahead log, we're reading. See, the arrows have changed now. We're reading from the write-ahead log up into a special, what we call a recovery process. And this can take 30 seconds. It can take a minute, 2 minutes, who knows. Okay, and what that recovery process is doing is it's replaying the write-ahead log, and it's going to reapply the changes to the heap and index files to remove any corruption that might be present. And as it runs, the lines get dimmer and dimmer, and then finally they disappear. Okay, and at that point, the storage of the heap and index files is now consistent because we've used the write-ahead log, and therefore we now can start up Postgres just like before, and we've not lost any transactions. Any questions? Yes? Does it mean that you have to acknowledge that the WAL buffers are written to Okay, so does it mean that we have to acknowledge that WAL buffers are written? The answer is no, because we only have to acknowledge the write-ahead log is written. Yeah. So first, the red acknowledgement writing into the buffer is received, and then you go all the way to the heap and index and stuff like that. So the way it actually works is we're writing to the write-ahead log all the time during our transaction, and we're writing to the heap to the red area during our transaction. Right before we commit, everything we've written to the write-ahead log has to go to durable storage. Okay. So we don't have to acknowledge every write to the write-ahead log. We just have to make sure at the end of our transaction, it's all gotten flushed to this. So that commit records are definitely the acknowledgement that it is written to the WAL.
right? Yes, the commit record in the wall indicates that everything before that has been Definitely read. stored in durable storage. Yeah. Okay. Yep. Excuse me. I got a question. So, WAL is not written since the beginning of time and since the database was created. It's truncated somehow, or cut at the beginning. And how do we know which parts of the potentially corrupted heap are covered by write-ahead log, and which should be fixed and which should not be fixed? Okay. This is called a checkpoint, and I'm going to get to that later. Thank you. Okay. So I'm gonna have to hold the question. I'm sorry. I'm gonna keep going, but we'll get to it. Okay. All right. So let's walk through what is this. What does recovery look like? Like, what does it actually look like if we're running it? Okay. So what I've done is I've created a table called crash test, right? Just a dummy table, but it's logged like this gentleman there. This is being wall logged, right? So what I do is I insert into my table the string Postgres is awesome, right? Just a random string. I just made it up out of the blue there, okay? And what's interesting, if I do a grep of the data directory, the only place that string appears is in the wall. It does not appear in the heap or index files. Why is that? Because of this, right? We don't have to flush down the red area at every commit because we flush down the write-ahead log. Okay, if we had to flush down that red area, every time we commit, our performance would be terrible. All right, so there's a strategy to this. All right, so we basically are writing down this. Okay, now what we actually do in getting to this gentleman's question right here, we actually go for this example. I'm going to go to sleep for a checkpoint timeout, and what a checkpoint is as he might have suggested. This write-ahead log, we can't just let it grow forever. Like you can't do that. We'd run out of disk space. So we have this checkpoint process. It runs about every 5 minutes. And what it does is it takes all of the red area and it flushes it down to disk. And once we do that, we can then recycle the write-ahead log. I'm going to show you that in a second. Okay. So by waiting for the checkpoint to happen, when I run my grep again, now I have my red, which is the write-ahead log, but now I also have the blue, which is the heap and index files. Okay? And this is what a checkpoint looks like, and this is related to what the gentleman was talking about. Effectively, when we begin a checkpoint, all of those ones are dirty. Okay? So during the checkpoint, we basically go around and we flush all of the red shared buffers down to the heap and index files, all right? But at the same time, we're adding twos because the system's still running, right? But we don't care about the twos because we're only checkpointing the ones. So we checkpoint the ones, and then at the end of the checkpoint here, you can see that the write-ahead log is now here, and then we can actually recycle this write-ahead log segment because you see, when we started here, this was not used. This was old. So I can actually move this write-ahead log segment out to the end because I don't need it anymore. And I'm never going to go through crash recovery with it anymore because I went through a checkpoint. That answer your question? Yeah. Other questions? Oh, good. All right, good. All right, great. So let's simulate a crash. So what I'm going to do is I'm going to insert another random sentence, long live relational systems, okay? I'm going to do a grep. It only shows up in the write-ahead log, right? And now I'm going to crash the system. This right here will crash the database. Immediate stop, okay? And when I look, still, that new string is only in the write-ahead log, okay? Now I'm going to start up Postgres. And you can see in red here, it's going through a number of statements showing us what is happening during crash recovery. It's reading the write-ahead log. Remember that arrow? Let me go back here, just the heck of it here. Remember this arrow where it's going up from the write-ahead log up, right? That's exactly what's happening here. It's going up. It's reading the write-ahead log. It's reapplying it to the shared buffer, to the heap and index files. And back in blue, what does it say? Checkpoint completed. It's like a checkpoint, kind of.
right? It's reapplying the write-ahead logs. It's kind of a reverse checkpoint in a way, right? And then at that point, we're back, we're going. Now, what's interesting, now when I actually go and I do a grep, in red, you can see not only is that string in the write-ahead log, it's also in the data file, and you can see it restored both of my strings now, okay? Because it read that write-ahead log. Questions? Yep. Yeah, so the question is, should you separate the wall from the actual data? There are some major advantages to doing that because there is so much I/O writes going to that write-ahead log that if you have, like, for example, in the old days, we would tell people, put your wall on an SSD and then put your data on magnetic. Now, most people have all SSDs, so it's not that big a deal. But still, separating that does help because there's so much volume in the write-ahead log that having a separate channel to a device like that is actually a good idea. Okay, and about the safety, because the wall is also exposed to the risk of being corrupted, right? Is it safer? I don't know, because both of them have to be consistent, because when the write-ahead log replays, if the heap and index files are corrupted, you're still corrupted. So I don't know if it adds a lot. In fact, it could make it less reliable because now you have two things that can fail instead of one. So in terms of performance, separating them is better. In terms of reliability, I would almost say separating them makes them less reliable because then you have two potential failures instead of one. Yeah. Yeah. Good question. Thanks. Very good question. Great. Okay. All right. Great. All right. Next feature. Next feature. Point-in-time recovery. Point-in-time recovery, or what I call continuous archiving, is basically the ability not just to do crash recovery, but the ability to record changes for potential hours or days or weeks or months. So I can do a backup, and then I can have a change log from that backup all the way forward. So no matter when I fail, I can take my old backup and I can replay it and get me back to where I was just before the failure. This is incredibly important for high reliable systems. Because when you take a backup at night, what happens to all the stuff you do during the day? Right? Like, you can't just recreate. Some people can recreate it. A lot of people can't. So continuous archiving or point-in-time recovery is a key feature that allows you to continually back up the system with an archive and then replay it. I'm going to show you how that works. So how do we do it? The first thing we do is we take a backup of the heap and index files, okay, and the write-ahead log. But notice the squiggle. Why is there a squiggle there? It's because we're taking the backup while the system is running. So just like crash recovery, when we crash and we don't know what state the heap and index files are, we don't know what state the heap and index files are when we've created a backup of a file system that's being written to while we're backing it up. Does that resonate with folks, right? It's not a good idea, but we can get away with it because of the write-ahead log, right? That's what saves us. So effectively, what we basically make that backup, and then on the bottom, we actually start writing all of our write-ahead logs to a special location. All right? Remember I talked about recycling the write-ahead logs? Well, if you're just worried about crash recovery, we can just recycle the write-ahead logs. But if you want to do continuous archiving, you don't want to recycle them. You want to save them, and typically you want to save them in the same place your backup is, and hopefully on a different machine, right? Because anything can happen. So we hopefully have a backup of the file system on a different machine, and we're continually sending a stream of write-ahead log records onto that other machine as well. Okay, everyone good with that? Okay, so now we're going to go through recovery. So how do we do recovery? We take that backup and we restore it back to the system. Okay, and you can see it's got those squiggles in there. We've seen those before, right? But that's okay, because what we're going to do is we're going to start up Postgres, and it's going to start reading from the write-ahead log that was being generated while the backup was happening. That makes sense? Very similar to crash recovery. These are the records that were generated while the backup. So we know if there's any corruption in the heap and index files,
it's recorded in the write-ahead log because those are all the changes that happened during the backup. And we just basically do like crash recovery. We read that write-ahead log, the thing gets dimmer, and then it gets fine. Once we're done reading the write-ahead log during the crash, we now start reading the write-ahead log from the archive. And this is where we go beyond the time that the backup ended for days or weeks or months until the point at which we want to stop. We can go all the way to the end. We can stop 2 days later. We can stop a week later. We define when we want to stop. And this gives you an incredible amount of flexibility. If somebody drops a table, we can record the system up to the point right before they dropped it, for example. Okay? Is that? Everyone's great. Good. Okay. And then we basically, we're basically done. Okay, we've replayed the WAL archive files as much as we have, and now we can start up, and we're back to business. We're go. We've restored our system all the way forward through all those archives. Okay, so let's just talk about how to set it up. Okay, we basically we turn archive mode on in red, we set an archive command, and then we restart the server. So what effectively happens is we look at our archive directory up here at top. There's nothing in it, okay? I issue a command called pg-switch wal, and all of a sudden, I have my first WAL file in the archive directory. That's that directory right over here, right here. This is it right here, on the right, okay? Now, I'm going to issue, again, random sentence here. I'm going to issue pre-WAL switch message. So that's my message before I issued the WAL switch. I'm going to insert that into a table. I'm going to grep. You can see it's not in the archive yet. I'm going to switch my WAL. As soon as I switch my WAL, that sentence that I inserted now appears in the WAL because it's something that happened and I've forced a new WAL file, so now it gets pushed out to the archive directory, okay? Now I'm going to issue a pre-backup message. I'm going to actually look for the backup message. You can see I'm going to issue a base backup, and you can see now that I've got it's now in the archive, and my pre-backup message is in the archive, okay? And now I'm going to issue a post-backup message. This is testing, can I restore something after the backup? If I made a change after the backup, can I restore that as well? That's what that message is testing for. I switch my WAL. You can see it also now appears in the archive, right? So now all 3 of my messages appear in the archive. Pre-WAL switch, pre-backup, and post-backup all appear there. Now I'm going to basically stop the server. I'm going to restore my backup. I'm going to turn on, tell it how to restore. And now when I start my server, all 3 of my messages have come back. Proving that I can do stuff, I can even recover stuff after the backup. It gets pulled in from that archiving, replayed, and then restored in Postgres. We're good? Great. Okay. And continuous archiving is still active. It's still running. It's still archiving. So it keeps going, basically. Something you may realize is that this is what the WAL directory looks like if you take a look at it. But actually, when you look at it in more detail, after we do a switch, you can see there's a 1 and a 2 here. This 2 is our new timeline. If you ever heard of timeline, that's what that is. So the first timeline is before my restore. The second timeline is after my restore because you have to have new timelines so that you don't conflict the WAL files from before the restore and after the restore. And that's the way Postgres kind of keeps them lined up. Okay. Any questions? Great. Okay. So we're going to talk about the last 2 things, physical replication and logical replication. Okay. And again, we're going to build on the same concepts. So, it's kind of like you look at it now in 2026 and you're like, oh, Postgres people are geniuses. Everything's lined up. It all uses the same thing. It all does it. No, we didn't think of it back in 2001. It just evolved that way. And because we have so many smart people who always are giving us ideas,
They're like, hey, you could use this for that. Oh, yeah, you could do it this way. Oh, let's do it the same way we did this other thing. Yeah, okay, good. And eventually you get this really clean system, which is what I'm kind of showing you how you can see how easy it is to understand when you kind of break it down. So for physical replication, what we basically do is the same process as point-in-time recovery. We do a base backup, and we create a corrupt backup, just like before. Remember, the corruption is going to be fixed by the write-ahead log, okay? But instead of doing point-in-time recovery, what we do is we take that backup and we make a new server with it. Kind of what it is, right? It's kind of like a restore of a point-in-time recovery, but it's on a different place. So we restore the corrupt backup, okay? And now we basically start Postgres, all right? And what we do is we read, you can see here, we have the matching wall that was generated during the backup. So we basically replay the write-ahead log, which we know is consistent, just like we do for crash recovery and point-in-time recovery. We basically create that, and then we go over here, okay, and we replay, and this gets less corrupt, and then eventually it doesn't corrupt anymore. And then what we do is we start reading either from first we start reading from the write-ahead log if it's been a while, and we bring ourselves up to current. Maybe it's been a while since we made the backup, so we have to go current up to where we are. And then once we're current with the system on the left, we get a stream. You see this big arrow right here? We get a stream of changes, which literally writes into the write-ahead log and then gets replayed as though it's crash recovery again. So a replica, a physical replica, is effectively always in crash recovery mode. It thinks it's recovering from a crash all the time. Sounds terrible, but that's what it's doing. It's the same mechanism. And that helps us to be very reliable because we're using the same ideas, the same code, the same logic for everything from crash recovery to point-in-time recovery to physical replication. All right? So what does this look like? We basically set up a way of connecting the replica, the physical replica, to the server. We set up a bunch of ports. How am I going to get the data? We set up an HBA file so we can get to it. We basically then start our replica, and effectively every time we change something on the left, because we're replaying the stream of changes into the write-ahead log, which gets fed back up and then gets fed into the shared buffers and down to the data, I create a table. The table's created. I insert. The insert happens. I do an update. The update happens. I drop. The drop happens. Seamless. No matter what you do on the primary, the replica gets the same thing. No problem. They're identical. Questions? Yeah. I'm running short on time, but I'll take this one question. Thank you. Is it done via files or via some direct TCP connection? So it's just a TCP connection. It's done with files when you're reading the WAL archive, but after that, it's just a TCP connection. This is actually the architecture you can set up. So you can set up a primary and then replicas, and those replicas can feed more replicas, so you can do a whole very complicated thing here. These are only read replicas. You can't change them. But you can create a whole bunch of them, and they're very, very low overhead, very easy to set up. You can see why this is so popular. Questions? Okay. Last section, logical replication. Logical replication is different than all the ones I talked about before. So, whatever. Okay? The reason it's different is because it's granular. Instead of crash recovering the whole system, instead of point-in-time recovering the whole system, instead of physically having a physical replica of the entire system, you control, I want this table replicated, I want this table replicated, I want this table replicated. Okay? So much more granular than an entire cluster. Everything I've talked about before was an entire cluster. This is effectively per table. So the way we set it up is we create an empty table on the replica, all right? And then
we actually create something called a publication. Publication is we want to publish the contents of a table to some other replica. So there's literally a create publication SQL command that you issue. So you create the publication, the replica still has an empty table, and then we subscribe, we create a subscription on the replica, and we connect it to the publisher. And once we do that, a copy happens, basically the copy command, like the copy command you would use at SQL. We copy the contents from the primary to the replica, and then once that happens, we then stream the write-ahead log, right? There's the write-ahead log. Write-ahead log is streaming. Any change happens to that table, we're going to send it to that replica because the replica subscribed to the publication. Is that good? They subscribe to the publication, so that's how it knows that I need to send that information. Okay, so how do we set this up? We basically set up wall level equals logical here. We set a port number, we restart it. Now I create my table here, and I create my publication, but I have to manually create my table on the replica, okay? And then when I insert, and I have to manually create my subscription to tell it how to get it, but then once I insert, it gets inserted. Once I update, it gets updated. So automatic, kind of cool. What's really interesting, I think, also about logic replication is that you can create all sorts of interesting architectures. So for example, remember I said it's very granular? So now you can have a whole bunch, you can have a publication and you can publish a table to a whole bunch of different servers that may be completely different. They don't have to be the same as the publisher. They're read-write, as the gentleman was saying, right? They're read-write systems. So effectively, you can publish, we can have like an aggregate, so we can send a whole bunch of data to one server, like data warehouse, right? We can have a table go one way and another table go a different way. We can have a partition go one way and a table partition go another way. We can even have the odd and even rows going back and forth. So again, very interesting architectures that you can't create with anything but logical replication. All right, and you can also do major version upgrades. So just to finish out, I just want to talk a little bit about what we call replication slots. I'm 30 seconds over time, but effectively, this is the checkpoint record that you've seen this checkpoint slide before. As you can imagine, how do you make sure the system retains write-ahead log that we may need? Because the system automatically, with checkpoints, wants to recycle these things. So they had an idea of basically creating something called replication slot. And all a replication slot is, it just records a location and it tells the checkpoint, don't recycle until my replication slot doesn't need it anymore. So replication slot, if you've seen it in the documentation, just allows us to record what is needed by some replica, whether it's a physical replica, a logical replica, to make sure we're not recycling the write-ahead logs, okay? And this is the way you set it up. You can create a physical replication slot in SQL, and it sets up this way. You can even create a logical replication slot. And in fact, there's a PG replication slot table, which will show you you can show you what replication slots are recorded on your system. Be careful of replication slots because it does retain the wall. So if you create a replication slot, you forget it, we're going to retain a lot of wall. You may not want that. So thanks very much. This is the feedback slide for that. I'll take one question, and then we're going to have to wrap it up. Thank you. This gentleman hasn't asked yet. Yes. Yes. A question is about a recovery in a cluster situation. So say we had a master and it failed, and quick restart does not help, the disks are corrupted. Like maybe it started, but let's say disks are corrupted. We didn't have synchronous replicas, we only had async replicas. What do we do? Like say we had point in time WAL streaming. Is it synchronous? Can we go from that, or what do we do? Okay, so interesting question. Basically, what we normally tell people, if you're concerned about corruption like that,
that you typically want to do synchronous replication, but the problem is that it's going to be very slow because you have to wait for the acknowledgement on the replica before you acknowledge the commit. So the bottom line is a very hard problem. The other hard problem is the corruption may actually infect the replica and that's some people actually prefer logical replication because logical replication is less likely to be corrupted by problems maybe on the heap pages because we're logically replicating the data versus physical replication. So thank you very much. Appreciate your time. I'm really looking forward to this conference. Thank you. Thank you, Bruce. But we need to choose one person. This gentleman right here. Okay. Thank you. Appreciate it. So yeah, I really like this talk about this talk because I really like to know how our technologies works under the hood. The next our speech will be about IDs. Auto increment works well if we have no more than one database, but if we have some distributed system, it could be complex. So please welcome Mons Andersson, solution architect at Exness, I think. Welcome. Hello everyone. This talk would be also about how system works from the inside. A little bit about myself. I'm working in different areas in distributed system, in storages. I built, for example, my own S3 in VK Cloud. I participated in the development and in architecture and everything around Tarantul. Maybe some of you heard about it. I developed distributed systems for more than 15 years, and with that distributed systems, you always face some things like identifiers. Identifiers are everywhere, like queues also. When you create a transaction, it has identifier. When you create some entity, it has identifier. Everything has identifiers because it's the matter to address some things in our world. That's why it's important to understand how identifiers work and to choose appropriate one when you deal with them. I will start with classic approach. Since there are some talks related to Postgres here, I believe many of you know how auto-increment works. Please raise a hand who knows about auto-increment. Oh, great. It has some pros. It's very easy to understand. You just understand how it works. It's very great. Its popularity because of its simplicity. It works well until you face the distributed system. When you face the distributed system, you face that auto-increment becomes the bottleneck. It either centralized, you have to go to one single source of identifiers, or you create some approach that may result in duplication of IDs or loss of them or something bad. And it's a limitation. But people often want to auto increment in distributed systems. In our community in Tarantul is distributed system. It has many masters, it has sharding, so people came to us and asked, how can I use auto-increment in Tarantul? And the regular answer, you can't. Use UUID or ULIT. That was regular question, it was answered many times. So let's take a consideration about what is it, what is UUID, what is ULIT, and go on. UUID appears more than 20 years ago. It's universally unique identifier. It looks like on the slide. Many of you may face it. And one thing that I want to mention about UUID, it's universally unique identifier. It's not a universal identifier. Many people think that it's universal, so they can use UUID for anything, but it's universally unique. It's unique across the universe.
That's the meaning of UUID. And using UUID for everything, it's not a good idea. UUIDs exist in several versions. In its initial RFC, there were 5 of them. Only 4 of them are usable. And let's take a deep dive into how UUID work. From now on and further, I will break every identifier in its bit layout. And I will color code every part of that bits to represent some different meaning. For example, for timestamp, I will use blue. For the sequence, I will use green. For something identifying node ID, I will use orange. For random data, I will use violet. So UUID version 1 consists of several parts. And that parts allow us to create globally, universally unique identifiers on a different systems. It consists of timestamp. Timestamp allow us to limit the generation of unique entities to some time slot. Within a next time slot, we can generate new one. Within the time slot, we use the sequence. The timestamp use Gregorian calendar. It's quite weird choice. I don't know why we need to generate universal identifiers like 50 years ago, 500 years ago. Maybe they designed it with keeping time travel in mind. So when you generating UUID, you may generate at most full sequence of identifiers, and that is allowed to be generated in one time slot. In next 100 nanoseconds, you are allowed to generate another 16,000 of identifiers, and so on and so on. So in general, the throughput of UUID version 1 is extremely big, because you can generate those identifiers on different hardware nodes. The node ID is encoded into that ID. This is quite a good approach, as you will see later, but it has some downsides with its timestamp. Another kind of identifiers built with UUID with the initial spec was natural identifiers. Natural identifier is something that you derive from the nature. For example, your names are natural identifiers. Domain names are natural identifiers, but it's not very handy to use name or domain name as an identifier in database and logs and everywhere. So you sometimes may be in need of derived identifier for some natural sources. It's quite simple. You just use some cryptographic function. It may be MD5 for UUID version 3 or SHA-1 for UUID version 5. They are quite equivalent. You just pull some data, and for that data, they will return the same identifier. If you face the following case, you may use some of them. But it's not usable if, for example, for addressing the person, because the person can change its name. So we need something that not depends on the input. And if we talk about UUID version 1, it depends on the time source, on the sequence synchronization, on the node ID. We need to get those node ID from somewhere. And that's why there is another version, UUID version 4. It consists of completely random data with only version and variant inside it. Because it doesn't require something for coordination, if you have a random source, and every hardware these days have a quite good random source, you just create an identifier, and you must be almost sure, if you have a good random source, that this identifier is universally unique, that no one else uses this identifier. The generation of such a kind is decentralized by its nature, and that's why it's the most common UUID these days. If you collect all the UUIDs from all the systems, you found that most of them are UUID version 4 by this date. There are
several options that can be used to generate UUID. So one advice, do not use cryptographically secure source of randomness for generating UUIDs. For example, pseudo-random from kernel, like dev-urandom, is a perfect choice, because if you will use cryptographic random for generating identifiers, then generating identifiers may exhaust the random source, and you may lose the connectivity to this machine for some time until the entropy recollects by SSH or TLS. It's not a good idea. It definitely was the problem in the past times. Maybe it's less the problem these days because of a good amount of the entropy. But dev random is not for identifiers. The random UUIDs quite good. They are quite popular, and since most of systems in the world uses databases like Postgres or MySQL, classic relational databases, they have problems with these kind of identifiers. And the problem is that these identifiers is randomly distributed across its whole namespace. And when you insert data in the database that was designed to deal with IDs like auto-increment, they insert the data in the small amount of pages to be updated. So this is normal implied the behavior for the database and for its index. But when you start inserting identifiers with UUIDs version 4, you start to make your index hotter at every single page on the index. And that's bad from the perspective of writing data, from the perspective of rewriting the data on top of SSD. It may be a problem. So that problem was addressed many times, that random identifiers is bad for regular classic relational databases. And another thing that may be addressed to UUID, it's not ordered in any way by its nature because it's random. And another thing that may be highlighted, it's quite big. It's quite big in its string representation, it needs bit representation. So many people come to the question, maybe there is some alternative to the UUIDs. UUIDs are popular, they exist a lot, but maybe there is something better. And of course, many people and many companies come to this question. If we try to search for different approaches, how to fix UUID or how to implement your own identifier, you will find a lot of different implementations. And one idea that's built into many of them is what can be natural monotonic sequence. Our world already has this monotonic sequence. It's time. Time is strictly monotonic. Time never goes back. And if we can enumerate every nanosecond, we just can use nanosecond as an identifier, because rare system can produce this amount of items per second. But the problem is with enumerating exact nanosecond, because we know that time goes only forward, but it's in real. When we try to measure it, when we try to align the clock on different hardware, we face the issue that we can't do this. We don't know the exact time moment. On some machine, the time can be back, on some, the time can be forward, and if we stick with strict monotonicity, we may face the problem that we can solve this. But in real life, we may come to approach that in fact, we don't need the real strict monotonicity for the most of the cases. If you have several hardwares and some events happen independently on them, you really don't care about the strict order between them. You just care about the relative order of the events on that machine and the general order between them. If you create
a key-sorted list, when the elements are almost sorted, they are sorted in general, but some elements may be swapped by distance not more than k. And try to visualize it from the far. It will behave like monotonic, like almost monotonic. So we will try to reinvent auto-increment based on monotonic sequence, natural monotonic sequence time, and try to fit it into 64 bits to behave like original auto-increment. At first, this was solved by Twitter. I believe everyone here knows Twitter and knows that tweet IDs are integers. So they developed several things. They developed a structure, data structures that represented in 64 bits, and they designed an approach that allows several servers to generate identifiers that behave monotonically and that does not require coordination between those servers. And this was achieved with the following approach. They use timestamp, they use node ID, and they use sequence, just like UID version 1, but twice shorter. Since it's shorter, we need to fit and address this somehow. You can't put node ID from MAC address or from something into 10 bits. So they address it manually. They use distributed quorum system to give IDs to different systems in different data centers. It's possible to enumerate. It's only required during the start. Then they use a regular timestamp. That they use milliseconds, but at the moment of the design, already for 40 years passed since Unix epoch. And if you create IDs these days, you don't need to time travel back. That's why they adjusted the epoch. They moved it 40 years forward, and that gives them extra 40 years. So this counter will not overflow in next period of time. So they believe Twitter will exist at least until 2079. And the sequence allows us to generate within every millisecond on every node 4,000 of identifiers. That result in a very huge amount of identifiers that can be generated distributedly. If some server that generates ID fail, you can access to another. You can ask for several identifiers if you need reliability. They are almost monotonic. The monotonicity is about different time on different hardware. But for that case, it was great. It's quite a good example of identifier, and that's why it was replicated by different companies. The next company that I want to highlight is Discord. They use almost the same identifier. There is the comparison. They just adjusted a little bit layout. They use additional bit from the sign. Their integer are unsigned. And that's it. And since they developed it later, five years later, they adjusted the epoch a little more, so they have more years. The same was done with Instagram. Instagram used similar identifier, but they were in a lag for node ID. 10 bits for node ID were not sufficient. They have 8,000 shards. So they increased the amount for node ID and reduced the other bits amount. You got less identifiers from every shard, but you have more shards, and the throughput is also great. The same was done with Sony. They also replicate the idea of Twitter, but with adjustments to their approach. They need even more nodes, so they have to sacrifice sequence to the very little amount. And even timestamp was cut by 2 bits. And with that, you cannot use milliseconds. So they have to reduce the precision of the time to seconds. So in their system, every node
they are a lot, may generate only like 250 identifiers per 10 millisecond. But that's acceptable for them. They have a very big system with a lot of different nodes. Almost the same layout used by the database, the distributed database Hazelcast. They use the same approach. They derive their node ID from their already existing node ID within the system. And it should not overflow. In case if node ID in Hazelcast overflow, the system will stop to work. As you can see, it's always a balance between you steal ID from one place to add to another, and there is some problems every time. So 60 bits are not good for anything. There is some design approach that will not fit into 64 bits. So let's go further and take a look at the next ID. By the way, this one is my favorite. It's Flake by Boundary. It was also designed quite long ago. It's like Twitter Snowflake, but twice bigger in its bit representation. Since we have a lot of bits for the timestamp, we cannot mess with the epoch. We can go to the future into very huge amount. So they just use regular milliseconds. Since the Unix epoch, it's very convenient. You can use epoch from everywhere, from every library, and don't think about adjusting it. For node ID, they use MAC, and MAC address is also a good source of node ID as in UUID, but you can also use something else. For example, if you have, for example, Kubernetes, you may calculate char of its name, of its identifier, and put the piece of it in node ID. It would be good idea. And quite big amount of sequence, so every node within a millisecond can generate 65 thousands of identifiers. It's a big number. So if we compare it to Twitter Snowflake, we may see that it's like Snowflake, but a little bit bigger, twice bigger. But the interesting thing, it's almost like in its layout, like UUID version 1, but with good timestamp. And another thing, another important thing, so if it's like UUID version 1, maybe we just use UUID version 1, but another thing is its alphabet. If we compare in its visual representation, its string representation, Flake with UUID, we found that this identifier is way more compact. It's twice more compact than a regular UUID representation. It's base 62. But if someone tried to encode UUID in base 62, you will find a strange issue. You can't fit UUID of 128 bits into 18 characters. It would be 22. The trick is about the timestamp. I said that the timestamp is 64 bits. But in our life, we are currently in the moment of that timestamp that encoded in only 7 characters. And only in the future, that amount will grow. If we take a look at different UUIDs generated from different time spans, we found that 19 characters would be only in 20,000 years. So by our lifespan or our system's lifespan, this ID always would be 18 characters. So that trick is about that, in fact, we really use only 44 bits from that layout. It's really 108 bits, but it may be easily fit into that database fields that was implied to be used for 128. It's not one. There are another implementations that are very similar to it. It's Elastic Flake that's used in Elasticsearch. It uses another alphabet and its bit layout aligned to fit perfectly into base 64. That's why it's a bit smaller. Also, MongoDB, another database, it
uses almost the same approach, but they decided not to use node ID. They said, why we need to use node ID? We just pick a big amount of random data, use it as a node ID, and we may face collision only within a small amount of time. And that's almost impossible. I know the cases of collision of UUID version 4, not because of the random, but because of the implementation. But I cannot find with Google the cases for Mongo ID, object ID collision. So this design is quite good. What's not good, it's hexadecimal encoding. It's quite wide, like UUID, it's long. So there is a re-implementation of the same algorithm with the same layout, but with more dense alphabet and shorter representation. Base 32 is quite good for identifiers, by the way. And the next identifier, take this approach and throw out the sequence. If we can rely on random, let's rely on it completely. We can consider this identifier like, let's take UUID and sort them by the use of time in the beginning. It's very long in its representation. It's very long in its bit layout. You cannot fit it in the fields for UUID, for example. But I like their article. The article behind those identifier lead me to this moment. I started learning about different identifiers. I started developing some of them, use them for different purposes. So I recommend, if you are interested in identifiers, I recommend you this article. So K-Suite, it's not a perfect identifier. It has a very low probability for collision. The same probability like UUID version 4 on the whole time span, but within a second. You don't need such a big amount, such a low probability. If you take some guidelines about which probability is good and bad, you may find some regulation documents. You find that even 10 to power minus 12 is already enough for critical financial systems. So everything less probable is also good. That's the point for ULEAD. And you may remember that at the beginning, I highlighted that for distributed databases, use UUID or ULEAD. ULEAD is, I think, the most balanced between UUID and K-Suite. It's short, like UUID in its bit layout. It fits in the same place where UUID can fit. It's encoded with dense base 32 alphabet, and it has extremely low probability for collision and more precise timer for ordering. I can consider ULEAD as a better UUID at the moment of its creation. So it's great in uppercase and lowercase, so you don't care about those more dense alphabets. It's easy, it's quite short, but not too short because of the alphabet. And it's quite a good choice. What else we have? Different systems, different vendors go that way. And for example, Firebase push ID, the identifiers that use for push in Google ecosystem, use the same layout as in ULEAD, but in another encoding. They use base 64, so it's more dense, and they have some trick with the alphabet, so their identifiers may be also ordered. It's similar to Elastic Flake, but with another layout. And if we are removing the part by part something, we may come to the initial approach of UUID version 4. Let's just take pure random. Non-ID is rethinking of UUID version 4. What's the difference? They use another alphabet. It's base 64, so it's shorter than UUID. It's aligned to this alphabet by its bit layout, but that bit amount is bigger than in UUID because in UUID several bits are reserved for version and variant.
In comparison from the authors, they say that it's shorter than UUID in string representation, and it's easy to select it with double-clicking. Everyone who tried to select UUID from log or from everywhere with double-click know about this. So this may be a concern. In other perspective, it behaves the same like UUID version 4, but they implement customizable alphabet. So the library that provides you non-ID allows you to adjust alphabet to another implementation. You may use another length. You may calculate how many days or years will pass till you have some small amount of the probability for collision. So this identifier is driven by the collision probability. You think of the collision, of its probability, of its consequences, and choose the amount of bits of the alphabet. So it's completely tunable random identifier, which is not possible in UUID version 4. It's quite popular for different tokens of different kind. And after using just pure random, we may go and take a look at different approaches of dealing with random. Nuts, quite interesting messaging system, use also identifiers packed with base 64. It's random identifier, but it divides the usage of random in two parts. First part of identifier takes its source as a true random from the hardware random source. It's a very good random, and they use it only on the start of the system. So they use this random ID as an identifier of the system. And then this system starts to generate identifiers, not changing the first part, but changing only the second part. If they generate it randomly, they will receive randomly distributed identifiers, but they define it the structure that creates a randomly chosen starting point and a random increment. So it's a random ID. It uses random to seed it, but it's monotonic. So we may consider it as a counter that behaves randomly. Quite interesting approach. Very good and very interesting identifier may be used. Let me highlight also several alternatives that may exist in the world. Let me introduce UUID version 1. The authors of it take a look of those identifiers and approaches and put everything into it. If you can use timestamp, sequence, random, node ID for something, you can put it. And that's not a bad idea. It's quite good. It operates well. But then something went wrong with the authors of this ID, and they decided that identifier should be cryptographically secure, unpredictable, not expose the data. So they define a great list of what good ID should have and don't have, and create new ID that align with this chart. CUID version 2, it's randomly prefixed SHA-3 of something, and its variable length, you may choose how many bytes of SHA-3 you want to cut to fit into your ID. Their ID may be even 100 characters long. What is inside those SHA-3? Inside those SHA-3, they put base 36 of a lot of different things. And the reason behind those, they want the identifier to be slow enough so they cannot regenerate and create different identifiers. So they intended to create a slow ID generator. I think they should go into another direction and create secure tokens and not identifiers, but that's how it works. In the terms how I highlighted my different identifiers, I tried to fit it into single slide, but I have no such amount of space. In general, if we collapse it into single, we can say that it's SHA-3 from the CUID version 1.
This identifier is okay. It works. It works. It serves its purpose. It's unpredictable. It can be used as a token. You can put quite a long part of it. But for secure token, it's better to take pure random. It's unpredictable. So I am not recommend the usage of this ID, but I may recommend to read the article behind creation of this ID. It may be useful. Do you believe this all? Of course, no. Because 2 years ago, we have several more UUIDs. And by this date, it's already a release. It obsoletes the original RFC by adding 3 more UUID, version 6, 7, and 8. It was a long journey for this new RFC. There were a lot of discussions about how should behave new version of UUID. And if you read through this document, through this RFC, you will find such a note, the motivation behind creating new UUID versions. And if you take a look at those lists, you will find that many of them were considered during this presentation. So the creators of UUID next versions considered different approaches, different layouts, alphabets, and everything that were highlighted here, so they are aware of it. So what was done for the next versions? First one is UUID version 6. It's like UUID version 1, but they swap the order of high and low bits in the timestamp, resulting in monotonic ordering. It's like our original flake, the same bits, the same properties, the same sequence, and you even can convert UUID version 1 to UUID version 6 and vice versa. But they still use those weird Gregorian calendar, which is not a good source of timestamp on every system. UUID version 7 is a little bit better. If you take a look, you found it consists of Unix time milliseconds and a random part. It's just like ULIT. So it's almost ULIT with version and variant, but not so easy. Different implementations of UUID version 7 may implement those rand A and rand B parts differently. There is a set of recommendations to implement some things like unguessability, an ability to predict or guess some existing identifier, and the improvements for monotonicity. So identifier of version 7 may contain either random data or the sequence or the timestamp of higher resolution, and that exists in real life. For example, this is also UUID version 7, one of the popular library. Almost the same layout is used in Postgres implementation. It consists of timestamp, sequence counter, and the random data. And by the spec, if we try to highlight by the colors I use, we may say that it may be either extended timestamp or node ID or sequence, so it's better to highlight it this way. And what is version 8? Version 8 is everything you want. They do not declare anything but version and variant. You put version 8 and variant and implement any algorithm you want, put it inside, and that would be a valid UUID version 8. I don't know what's the reason for that. To be compatible with 36 characters representation, or to spend several extra bits for those version and variant, but they created this, and I think this may be considered as the last and the final UUID. If you want some UUID, just put it inside version 8.
So let me summarize all the identifiers that I highlighted. And first side of the comparison is its bit layout. Different identifiers have different bit lengths. And it's important when you think about storage. This bit layout may be stored inside a database, inside some structures, memory, so it may consume some resources. But there is another, not less important side. It's its string representation. Because identifiers exist in logs, in headers, and in JSONs, and those representations often are very big, one comparing to another. I may say that UUID here is the outlier. It has the longest representation. It's very bad from the perspective of its string representation. When you have UUIDs and logs, it's not easy to manage them. And one more thing, I want to highlight that Flake with its dense encoding is shorter than decimal representations of original 64 bits Flake. That's why it's the most short in its string representation, and it has full 128 bits of capacity that can be used, and it can be used, for example, to identify and generate identifiers in a system like Kubernetes. So that's the comparison. It allows you to align and maybe choose something existing, but I believe that if you seen that, you will decide to invent your own ID if you face the situation that UUID will not fit your case. So let me summarize some tricks that were used in different ID systems. First of all, different density for the timestamp. Depending on the unit that you use, it may be nanoseconds or seconds, you need more or less bits. And when you struggle for every bit, adjust the epoch. You should put the epoch at the moment around now, a moment earlier than a first ID would be generated, but you don't need the identifiers in the past. You generate them now and in the future. For node ID, there are several approaches that were highlighted. You can use MAC address. It's still usable if we say about, for example, IoT devices. It may be somehow derived from the existing system. For example, your system already may have something like shard ID or another node identifier. You may put this because those identifiers already coordinated and guaranteed to be unique in that system. Or you may use quite good amount of random, like done in Mongo, and it's proven because the probability for collision limited by a very small amount of time. For the sequence, when there is a lack for bits, the sequence may be limited to some like 1,000. You may face the issue when you generate a batch of operation. Let's imagine you receive a big batch of things that you need to insert in a short period of time. You will be limited by the sequence. With that case, you may either move forward the time manually, not rely on the real time, but you spend the sequence, you move the timestamp further. Or you can borrow the leftovers of the sequence from several previous seconds, if you are okay with some reordering. So you spend all the sequence in your time slot, but you may track several previous sequences. It's quite easy to implement. It's almost free from the computing resources, but it may increase your capability to handle peak ID generation. With random, there are many different sources of random, and when you generate ID, beware of algorithmic random that built into the process. What's the problem with the process? When the process forks, it may not reinitialize its identifier, its random sources, and the generator that's inside this process may generate the same sequence. So if they generate identifiers, that will continue to generate
equally identifiers. They were designed very great. They use source of random, but if the source of random is bad, your identifiers will collide. That's the source of real UUID version 4 collisions. And if you use not a good amount of random, you may face the birthday paradox problem. When you feel like half of the bits of the amount of the capacity of the random, you have the almost 50% probability to catch at least one collision. So from the terms of bit usage, sequence is always better than the random. I will not dive deep into different alphabets. The more dense alphabet, the more characters you use inside the alphabet, the shorter would be the identifiers. There are a lot of them. I was highlighting different versions. So choose what one fits better. And think of the purpose of UID, why you need it, which properties should be reflected by your identifier. Do you need really those monotonicity, or you use distributed database that don't care about strict ordering, or really do you really need that? And don't consider identifiers as security tokens, please. Only some of them may be considered as a security token. By security token, I mean something not predictable, something that can be guessed by an attacker. For those, just use pure random with a good source. That's the token. Identifier, for example, UUID version 1 or 7 or 6 may be predicted. If I have your UUID, I know your timestamp, I know your node ID, and I know the sequence that were issued. So I may brute force the sequence for the same second or for the next. It's predictable. So think of case sorted, use more dense alphabet, put enough random data to avoid guessing of the identifiers, and I may present a playground, Flake ID. It's a playground, so you may construct your own ID with your own layout, with your own alphabet. It's an old version. It still exists there. Soon I will release newer one. I had no time to do this by day, but it will continue to operate the same way. Thank you very much. We have not very much time for questions, but I will be happy to answer several. Thank you, Mons. So your questions, I actually have two questions for you from myself. First of all, as I understand, I may choose to use ULID and UID version 7. Which one should I use in general purpose system? The general answer is it depends, really, because as I said at the beginning, it's not universal identifier. So there is no universal identifier for everything. Many people these days that were using UUID version 4, these days switching to UUID version 7, because it's better than UUID version 4 from several perspectives. It's quite random in its inside, but it's ordered, it's good for regular databases, and their infrastructure, their libraries, etc., already support or start supporting UUID version 7. So that would be a common choice, but as I displayed, the representation of UUID is not good. So if you have very low load to your system and not a big amount of logs and everything, you would be okay. But if you put millions of data records into logs and Kafka and everything, you will think of making it a little bit shorter. Thank you. Another questions? Can you use the mic, please? So I still don't really get why would you use a lower base alphabet and get a longer UID over a higher base alphabet, because it's better to always have a more compact UID, no? For example,
base 32 is a good alphabet. It gives a little bit more characters, but it case insensitive. For example, if you care about case or would want to not care about case, you may use this alphabet. The purpose of ID may be reading by people. For maybe you will give them some paper and they want to type it. So you want to avoid ambiguous symbols. Some variant of base 32 or, for example, base 52 would be great for this, like used, for example, in crypto entities. But why some databases don't use like base 122 or something very big? Why not I go think bigger? databases are one of the most conservative systems. Most of them created decades and decades ago, even before the existence of the UUID. They implemented UUID, but they don't switch to something else. I think newly created databases, more fresh, may utilize something. And for example, Firebase, we can consider it as a database. It uses quite dense alphabet. I used the UUID version 4 in the past for sending some data into an external system. And I was thinking that, okay, it was, I think, not guessable, but we hit the problem of sorting the data in the database because we wanted to search back those IDs as well. So which of them would be a better choice these days? If we want to maintain the same format, we better switch to UUID version 7 because it became monotonic and sortable. You can adjust the guessability. You may just fill the rest with the random data. Yeah. If you don't need more strict monotonicity, you just pick random for rand A, pick random for rand B. Okay, thank you. Thanks. So the last questions. Bruce? Yeah, just two things. One, in terms of the sortability, it's more than sortability for the keys because when you're randomly inserting into a B-tree index, that dirties a whole bunch of pages and it makes it very databases want to sort of group common data together. And by putting the random at the start instead of at the end, you're basically forcing the system not to put them together. In terms of base 62, 64, 32, that's a representation that we present to the user, but internally we're not using those bases. We're storing 128-bit value. So it's really a representation issue to the user versus the way we're not storing those bytes internally. I highlighted the index blowout of those identifiers in the middle. And about representation, some databases support UUIDs, so they store it in its compact representation. But if the database doesn't support it, they will store it in its string representation. And in that case, UUID would be the worst choice. So the last one. Okay. Thank you. Last thing, you need to choose the best one. I will give the best question to that guy in black polo. Thank you, boss. So right now we have a break for 10 minutes. Next part will be in Russian, but if you need translation to English, please pick up some headset on your left. And join us in 10 minutes. Thank you.
headset if you need a translation. And I switch to Russian. Здравствуйте еще раз. Теперь мы продолжаем на русском. Дальше все спикеры будут на русском языке. Будет здорово, если вы бы все присели на места, потому что так будет проще спикерам. Пожалуйста, садитесь. Так, окей, давайте начнем. Следующий доклад будет прям как история всей моей жизни. У нас высоконагруженный сервис, в нем куча пользователей, и тут присылают скриншот, на котором проблема, которая была неделю назад. И надо как бы понять, что произошло и что-то с этим делать. Давайте поприветствуем Дмитрия Некрылова, бэкэнд-разработчика из Яндекс.Роботикс, который расскажет нам об этом. У нас небольшие технические проблемы. Давайте минутку подождем. Дим, иди к нам. Я пойду ждать туда. Есть? Не есть. Это было меньше, чем минута. Давайте еще. Давайте еще раз попробуем. Ну, видимо, пока нет, да? Или уже? Отлично. Вот, ну, так сказать, не буду больше представляться. Давайте скорее про логи говорить. Значит, я, так сказать, в своей карьере я люблю, когда высоконагруженные системы сложные, хорошо, так сказать, и стабильно работают. Этим я занимаюсь достаточно давно. Вот уже там, если посчитать, 18 лет. Начинал с B2B Enterprise, там много в нем проработал над системой ввода и исполнения заказов. Это, так сказать, если современными там фреймворками говорить, то это Temporal, плюс там порталы, так сказать, ввода. Потом занимался application performance. И вот уже сколько-то лет я в Яндексе занимаюсь B2C, ну и B2B тоже продуктами. Недавно, несколько месяцев назад, у меня была задачка залезть в мозги планировщика путей для роботов. О них я расскажу в докладе чуть позже. И, так сказать, я начал вспоминать разные best practices. И вот вспоминал, пока не накопилось на целый доклад. Мы пройдемся по базе чуть-чуть. Но вижу, так сказать, что в аудитории есть достаточно серьезные специалисты, поэтому, может, вы знаете какие-то части лучше, чем я. Давайте их обсудим после доклада. Вот, мы будем говорить про диагностику проблем. Чем лучше мы диагностируем проблемы, тем больше у нас времени на то, чтобы пилить фичи. Давайте с вами познакомимся. Давайте сначала по, значит, фреймворкам. Джависты, там Kotlin, Scala, поднимите, пожалуйста, руки. Вот, вижу достаточно мало рук. У меня бэкграунд в Java, поэтому примеры будут из Java. Давайте по другим языкам пройдемся. Плюсы. О, нифига себе, все на плюсах. Вот, Golang и Python и Rust. Нифига себе. Вот, но будем пытаться подбирать примеры. Если мои примеры про плюсы будут непоказательны, то вы свои приводите.
Давайте для начала, пока мы не начали, рассмотрим две крайности. Вот мы как бы подготовились ловить проблемы и не подготовились. И если мы не подготовились, у нас проблема случается, возьмем там за 10 условных единиц наши усилия про то, чтобы поймать юзера еще раз, попросить его воспроизвести, если он может, и, так сказать, как-то там записать вместе с ним логи, понять, что случилось. Вот, если мы не подготовлены совсем, это проще делать, чем на том же продакшене воспроизвести это руками. И это, так сказать, на продакшене проще, чем на девелоперском окружении, потому что нужно как-то еще всякие конфиги, каталоги перетаскивать, настройки ролей. И я мало знаю, кто, так сказать, без подготовки делает какие-то воспроизведения автоматически по кейсам с продакшена у себя на девстендах, в компонентных тестах. Вот. Круто, если багов нет вообще, тогда, так сказать, их можно бесконечно разбирать. И вторая крайность – это когда мы хорошо подготовились, у нас возникает проблема, и вот мы на проде ее сами по логам можем воспроизвести быстро. Вот. А еще нам понятно. А еще, так сказать, мы на dev окружении, на там нон-продах можем тоже по логам воспроизвести в похожей ситуации. Вот. И, так сказать, то, к чему мне хотелось и пришлось прийти, и, так сказать, я покажу пару примеров из жизни, как мы к этому приходили, или один пример, как мы по кейсам с прода автоматически воспроизводим на, так сказать, компонентных тестах сценарии, что нам для этого нужно, как мы это логируем. Вот. Как мы это логируем? Ну, конечно же, мы логируем. Мы сегодня доклад, он такой практически про экспорт логов с продакшена, если упрощать. Давайте я покажу несколько кейсов, я расскажу историю. Но историю я расскажу с точки зрения, так сказать, как программиста, так и пользователя. Во-первых, так сказать, зачем пользователи к нам приходят? Если пользователь сталкивается с проблемой, то хорошо бы, чтобы ему проще было приносить эту проблему нам. И вообще пользователи в какие-то нагруженные приложения приходят не проблемы репортить, а функциональностью пользоваться. Поэтому мы хотим им помочь, и, возможно, нам придется достаточно глубоко прокопать нашу систему, чтобы объяснить пользователю, как она работает, как ему помочь себе, помочь нам, помочь себе. И давайте начнем нашу историю. Значит, шел далекий 2010 год, не было еще кубернетиса, не было OpenTelemetry, докера тоже не было, хотя вот LXC уже, говорят, в 2008 был. И делали мы портал. Значит, обычный портал, там, в котором мы вот здесь заказываем мерч, например, жмем кнопку checkout, у нас ничего не работает. Пользователь вылазит плашка такая, и вот с такой фотографией он приходит к нам в саппорт. По такой фотографии лечить тяжело. Поэтому что мы тогда придумали? Значит, самое простое, ну, взяли, сгенерили какой-то случайный айдишник, не слишком длинный, чтобы пользователь мог его продиктовать, и написали его и в логе, и пользователю. Он нам приходит, показывает, мы там ищем в своей системе логов, ну тогда это, конечно же, были седа, грепы и авки, это не было там ELK, но по error ID можно, так сказать, найти, скоррелировать и дальше продолжить разбираться. С 2016 года эта штука называется Trace ID. Вот, она сама прорастает везде. Вот, и здесь чего? Я нашел, что Trace ID удобно проращивать во всякие там фидбэк-формы, значит, показать его юзеру, чтобы он так или иначе ее принес. И таким образом мы помогаем пользователю воспроизвести. Там, если мы пишем там please contact администратор, но значит, что ну, сам ты себе, наверное, не поможешь, что приходи к администратору. Вот. И, так сказать, ставим галочку, получается, в первом и в третьем пункте. Уже хорошо. Вот. Потом чего? Потом, двигаясь дальше по нашей истории, работая в махровом enterprise, я начал работать с application там, сопровождением перформанса, всякие нагрузочные тесты, система APM, application performance мониторинга. И там тоже ключевой вопрос – это, так сказать, про экспорт диагностики, один из ключевых, потому что системы распределенные и сложные бывают. Вот. Ходила шутка, что у приложения всего два бага. Ну, первое – это то, что приложение не работает, и второе – это что тормозит. И оказывается, что пользователям сложнее приносить проблемы про то, что он тормозит. И на первый план, вот именно в плане работы с перформансом, выходят пассивные мониторинги, которые, так сказать, да, мы платим за то, что они
работают постоянно, но зато, когда проблемы возникают, мы, так сказать, бенефиты пожимаем. Вот, и, соответственно, там что может быть? Пода упасть, значит, дамп потеряться, значит, корочка сгенерится, там важно ее выгрузить как-то. Давайте посмотрим в этой главе про то, как такие логи экспортить. Ну, соответственно, во-первых, это все логи, даже там thread-дамп или там heap-дамп, упавший на продакшене. Вот, и, соответственно, разобьем на несколько уровней погружения. Значит, первый уровень. Вот это все база. Я надеюсь, вот это все знаете. Я просто расскажу и все. Значит, std-out, std-er заворачиваем куда-нибудь в центральные коллекторы, fluentd, fluentbit, там, не знаю, вектор. Метрики собираем в графану, там трейсы собираем в трейсинге. Второй уровень – это, собственно, про подходы по сбору хип-дампов, thread-дампов, условно там прочих там санитайзер-дампов из плюсов. И третий – это то, чему будет посвящена вторая часть доклада, про кастомные события, которые там, как мы их делали, почему мы их делали. Вот, соответственно, первый лог – ставим эластик, ставим графану и проехали. Второй уровень – это, так сказать, всякие неудобные файлы. Ну, наверное, у всех, так сказать, так или иначе, приложение, когда крашится, генерит или автоматически, или мы это настроили, там условно корочки, условно логи санитайзеров. Вот у джавистов GC-логи постоянно пишутся, append-only. И здесь можно выделить 3 категории логов. Соответственно, append-only текст, append-only бинари. Такие тоже бывают некоторые, например, трассирующие профайлеры их пишут. И такие большие блобы. Вот. Что с ними сделать с точки зрения выгрузки? Ну, первый вариант – это, естественно, как бы не делать ничего. Все типы файлов закрываются бесплатно. Там повесили какую-нибудь джабу, чтобы она подчищала подчищала старые артефакты, чтобы на поде диск не переполнялся. Единственная проблема вот в Kubernetes, когда пода умирает, диск чистится, и наша корочка чистится вместе с ней. Поэтому нужно ее как-то выгружать. Вот, или если она уже сротировалась. Вот. Второе, что нужно делать со всякими там GC-логами и прочими там текстовичками, аппендившимися, их нужно как-то потегать, естественно, и экспортировать в центральные коллекторы. Но это не единственный способ, но, так сказать, так тоже можно делать. Это закрывает нам текстовые файлы. Вот. Потом на эту тему, так сказать, ну, кажется, да, все просто, куда корочки девать там. Но иногда в командах я все еще встречаю холивары на кухне, и даже вот архитектурную защиту один раз видел, поэтому добавил на слайд. Значит, что можно сделать? Можно, например, в кубере смонтировать S3. Значит, это круто для файлов, которые пишутся один раз, закрываются, и после этого их можно забирать. Это плохо для аппендящихся файлов, потому что S3 не поддерживает append. Индексовый S3, кстати, поддерживает, там GSFS смонтировали, но там тоже возникают всякие приколы с тем, что а если файл маленький, он там никогда не зафлашится, если он не закрылся. Вот, поэтому неудобно. Вот. Я в жизни видел людей, которые монтировали на продакшене NFS подлоги. Вот, ну, так сказать, почему бы нет, так сказать, если продакшн приносит деньги, это главное его, так сказать, свойство, то как бы это полностью устраивает, ну ок. Закрывает все типы, там работает с файликами со всеми, вот. Но единственное, синхронные логи, они сразу выходят из чата, а асинхронные сломаются, да, когда NFS отвалится. И у нас будет еще одна точка падения. Ну, поэтому, так сказать, close second к NFS это rsync, который можно прикрутить достаточно дешево. Надеюсь, там политики безопасности многих компаний это позволят, там сделать какую-нибудь центральную хранилку, которая будет абсолютно так же там подписываться на файлы и забирать их. И, соответственно, это вот go-to решение, если нужно сделать подешевле. Если нужно сделать подороже, ну, там, конечно, есть нормальная APM-система, которые это выгружают там, с UI-чиком за деньги. Вот. И таким образом мы закрываем с вами базу, то есть у нас условно мы работаем с append-only там трейсами текстовыми и бинарными, с корочками, собираем, не продалбываем. И давайте посмотрим на следующий уровень погружения. Это когда мы хотим логировать детали конкретных событий.
Здесь самый простой пример, что предположим, чтобы разобраться с проблемой, нам нужно сколько-то логов. И, предположим, это сколько-то умножить на количество параллельных пользователей, умножить на время, это, так сказать, больше логов, чем мы можем переварить в нашей логирующей системе. Ну, значит, что делать? Этот подход я попробовал несколько раз, и, так сказать, каждый раз понравилось, поэтому рассказываю. Значит, ну, мы начинаем собирать in-memory, и если потом мы определяем по каким-то параметрам, что ивент нужно репортить, то мы все эти логи in-memory, там из thread-локалов, значит, из каких-то там, ну да, сториджей, собираем и пишем в центральный коллектор. Ну, а можно просто в логи выписать, тоже как вариант. Вот, один из, так сказать, моих любимых трассирующих профайлеров так работает, ну, похожим образом, что он подписывается, там, инструментирует эти вызовы там спринга, инструментирует наши какие-то методы, потом формирует такое вот сообщение типа call, вызов ручки, и к этим коллам, так сказать, приписывают айдишники. Вот, например, по trace ID можно коллы так поискать, зайти и посмотреть вот подробные логи, сколько там методы занимали, какие. Вот. И, соответственно, так вот делается почти весь пассивный мониторинг в перформансе. То есть, да, это все логи. Да, так сказать, если нужно там побороться за сохранность логов, то нужно не давать подикам умирать, пока они не выгрузят свои дампы. Вот. И мы подошли к сбору кастомных диагностических ивентов. С точки зрения пользователя что? Ну, мы, конечно, поставим галочку, что пользователю просто репортить, потому что когда у нас есть подробные логи, что там тормозило, даже вот до методов, то пользователь просто может прийти и сказать, я такой-то, во столько-то было проблем, и мы уже, так сказать, по нашим метрикам лога мы таким отчетом посмотрим. Ок. Пойдемте в следующую главу истории. Значит, Яндекс. Мне посчастливилось, ну, в Яндексе много разных продуктов, работать с теми, в которых юзер в потоке. Значит, не хочется отрываться, чтобы там что-то о чем-то рассказывать, хочется, чтобы оно работало само. Если оно не работает само, это вызывает раздражение, и поэтому там много сил прикладывается к такому мониторингу. Давайте посмотрим на примерах кейса вот телемоста и кинопоиска. Ну, представьте себе ситуацию, что вот вы в телемосте совещаетесь, там какую-то мысль толкаете, и происходит глич, и там условно на 10 секунд связь прерывается, вы там застываете с какой-то выражением лица. После этого вы, конечно, мысль донесете. Вы там повторите. Вот, и, так сказать, вот я бы лично от одного такого глича там в поддержку не пошел. Ну, это могла быть сеть, это могла быть реально бага. Вот. И, так сказать, да, вот на уровне там какого-то технического менеджмента в командах обычно есть best practices о том, сколько обращений в саппорт считать, как бы, сколько юзеров пострадало в расчет на одно обращение в саппорт. И там вот бывает 100 пользователей, бывает там 10 тысяч пользователей пострадавших, договариваются. Вот. И, к сожалению, еще меньшее число, чем обратились, готовы нам помогать как-то эти проблемы воспроизводить. Но, на самом деле, те, кто производит, вы как бы шарите. Большое вам спасибо. Как бы. Вот. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что у нас здесь с логами на примере кинопоиска. Значит, ситуация похожа, значит, сидите, значит, вечером, значит, смотрите кино там с любимой женой там, или девушкой, там, или парнем, у кого как. Вот, нажимаете кнопочку play, и, предположим, кино не стартует. И, предположим, так сказать, я приведу пример фейла в одном из компонентов, который подбирает так называемые стримы. Значит, стримы – это что такое? У каждого кино заранее подготовлено в сервисах там, онлайн-кинотеатров какое-то количество дорожек, комбинаций дорожек, аудио, видео и субтитров. Их достаточно много, чтобы покрыть все устройства. Они, так сказать, какие-то из них выбираются под запрос пользователя, отдаются ему в соответствии с тем, что он смотрит, что он заплатил, и, так сказать, какой у него девайс. Всякие там цветовые гаммы, значит, разрешения, кодеки, вот, бизнес-ограничения. Ну и получив такой стрим,
плеер его вставляет приложение его вставляет в плеер, и начинается проигрывание кино. А вот если в нашей ошибке стрима не нашлось. Ну, конечно же, да, мы открываем логи, смотрим и пытаемся понять, что в них такого. Что же произошло на самом деле? Ну, давайте вот так вот введем понятие идеального лога первого типа, то есть по которому это понятно. То есть, условно, в каком состоянии находилась система, значит, что привело к этой ситуации, какие решения принимались в коде. Единственное, это вот относится к тому кейсу, когда вот логи достаточно толстые. То есть, если мы все такие логи будем хранить, то мы будем много платить за логи. Если бы система как-то сама понимала, логировать ей такое или нет, то было бы классно. Вот, если нам эти логи про то, что произошло, не помогают, и нам нужно как-то еще покопать, то мы, так сказать, читаем то, что есть. Думаю, мы пытаемся воспроизвести на девелоперском окружении. И давайте введем вот такой вот идеальный лог второго типа, по которому понятно, как его воспроизвести. То есть, условно, там версия каталога, значит, настройки пользователя и какой реквест пользователь посылал. Вот. На какой-то из конференций в кулуарах мне даже рекомендовали, ну ты прям курл залогируй. Вот, и как бы я этим вдохновился. Пошел потом и почти что залогировал. Давайте это небольшой соцопрос. Поднимите, пожалуйста, руки, кто, так сказать, минут за 5 по логам своего компонента может понять, что не так. Я ожидал все руки, вот, ну окей, там 70% зала, наверное, ответили. Да, не у всех есть свой компонент. Вот, хорошо. А кто может воспроизвести это на девелоперском стенде, на нон-проде, основываясь на логах? Вот, ну окей, наверное, 30% зала поднял. Оставьте, пожалуйста, руки поднятыми. Вот, и оставьте поднятыми те, кто может закатать это все в автоматизированный компонентный тест и делает это более-менее регулярно, хотя бы раз в месяц. Вот, ну где-то вот треть из поднявших осталось, спасибо. Вот, давайте расскажу, что мы в Кинопоиске сделали. Ну, значит, мы пошли по той же схеме, которую я рассказывал. Мы прикопали решение о фильтрации в памяти. И если, так сказать, детектили проблему, что у нас стримов не нашлось, то выводили принятые решения, почему тот или иной стрим был отвергнут. И это, так сказать, закрыло сразу все вопросы с командой, которая там отвечает за подготовку этих стримов. Мы им могли объяснить, чего не хватает, кто к нам пришел, а вы, так сказать, удивитесь, на каких экзотических устройствах люди смотрят кино. Ну и, естественно, имея такой вот подобный лог, там, естественно, пришлось покопаться. То есть, да, в коде, так сказать, мы разбирались, почему вот принимается такое или такое решение, и объясняли его аккуратно с конкатенацией стрингов, чтобы не, так сказать, сделать нагрузку на память какую-то большую. Вот. И так у нас есть такой классный лог для отладки ситуаций, которые не являются ошибочными. Мы прикрутили себе хедер, который форсил вывод этого лога. Вот. Ну и говоря там о каких-то серьезных решениях, следует сказать о фидбэк-формах, которые, так сказать, тоже есть на Кинопоиске. Там от Кинопоиска я показывать не буду. Надеюсь, ее никто не видел, надеюсь, у вас все работает. Вот. А в нашем вот оригинальном примере вместо Error ID можно было бы сделать кнопочку «Контакт Support». Тут вот прям предельно понятно, что делать. И она сама соберет нужные Trace ID, еще там с девайса соберет, что это за девайс. И, так сказать, может быть, там где-то рядом будет объяснение пользователю, как ему самому себе помочь. Например, у тебя проблемы с сетью, там подсядь под другой Wi-Fi. Или у тебя проблемы с кодеком, возьми другой девайс. Или, так сказать, фильм еще не вышел, извини. Вот, но, к сожалению, не все из этого можно показывать, поэтому аккуратнее с подсказками пользователям. Но таким образом мы закрываем целых 3 галочки уже, то есть пользователю репортить просто, если он этого хочет, если он этого не хочет, то мы по логам и так видим, там статистики, графики можно строить. И пользователи могут там помогать себе по каким-то инструкциям, особенно там на хитрых всяких ТВ-приставках и модных телевизорах за 1 000 000 рублей, которые все работают. И давайте затем перейдем к следующей главе. Значит, Robotics. Система не вот прям высоконагруженная.
Посмотрим на систему планировщика. Вот представьте себе проблему, значит, есть робот-погрузчик. Робот-погрузчик ездит по складу. И не один, естественно, много. И они развозят, там, подняли палету, довезли ее куда-то, там, триггеры какие-то сработали и опустили палету, куда им сказали. Вот. С точки зрения планировщика это все граф. Планировщик знает о геометрии, то есть он знает, там, условно, форму, сравнивает эти формы роботов, чтобы они, и палет, чтобы они друг друга не, так сказать, не столкнулись. Вот. И если кто-то из них куда-то не едет, тут прям как бы начинается разбирательство. Вот. Потому что, ну, смотрите, если вот этот идеальный лог первого типа собрать, в котором написано, что произошло, то у нас проверок геометрии там даже для 100 роботов будет там десятки, если не сотни тысяч. Каждый из них там в своей системе координат. И поэтому, так сказать, читать такое глазами тяжело. Нужны еще и автоматизированные средства какие-то, чтобы объяснить, о чем же думала система. Вот. Это идеальный лог второго типа. Ну, тоже, так сказать, смотрите, если мы просто пишем в логе карту, пишем в логе там настройки, то получается много. Выковыривать потом из логов тяжело. И принесут нам такое с продакшена в случае инцидента, ну, как бы, если очень сильно их там попинать. Может быть, да, но на регулярной основе, может, и нет. Ну, поэтому, так сказать, идем по тому же самому подходу. Так как система не нагруженная, мы, в принципе, можем позволить себе там в памяти что-то подсобирать. То есть собираем все эти события. Если у нас путь не нашелся, или если у нас запрос занял слишком много времени, мы принимаем решение о том, что давайте его залогируем. Логируем, там сделали себе несколько режимов, там условно вербоз, чтобы прям все-все-все. И, так сказать, такой basic, чтобы сделать continuous мониторинг, чтобы там условно условия воспроизведения плюс эти самые, плюс не прошедшие проверки коллизий. Вот, это у нас чего? Кастомный репортик, нам его нужно теперь кастомно экспортить. Вот, ну, соответственно, как мы будем кастомно экспортить? Ну, там через кафочку его отошлем куда-нибудь в коллектор. Коллектор очень простое приложение, делается буквально за неделю. Там с Postgres под ним. Вот, и через UI мы сможем репортик посмотреть и, так сказать, тоже забрать. То есть важная функция этого UI, чтобы нам с продакшена их приносили, эти репорты. Вот, потом вспоминаем предыдущий доклад Монса, так сказать, делаем V7 UID, чтобы наши логи хранить. Вот, ну и помимо всего вот этого, там дата понятно нам нужно, значит, тип, версия понятна нам нужно, тип нам зачем? Тип нужен, чтобы, ну, во-первых, там систему можно было переиспользовать в будущем, во-вторых, чтобы делать разные типы репортов. Мы там карту один раз отгрузили, потом на нее ссылаемся по ID-шнику. Конфиги один раз отгрузили, потом на них ссылаемся по ID-шнику. Вот, и у каждого репорта о проблеме, конечно, будет там ID-шники корреляции, чтобы их искать. То есть помимо trace ID, ну, который как бы must, да, можно написать робот ID, можно написать ID миссии, можно написать ID карты, на которой это происходило. Вот, рядом с полезной бизнесовой нагрузкой. Вот, и смотрите, что получается. У нас теперь уникальные данные в каждой проблеме, они репортятся только про проблему. Там мы не логируем карту каждый раз. Вот, мы сделали несколько модов, чтобы, если мы таки достали этот репорт о проблеме с продакшеном, мы его там прогнали локально, и вот у нас, или там на каком-то стенде, и вот у нас basic мод превратился в вербоз. Вот, и, соответственно, мы сделали такой же хедер, как в Кинопоиске, чтобы заказать, вот как бы зафорсить репорты такого типа. И, так сказать, сделали вот эти вот идеальные логи себе в виде иллюстраций. Ну, над иллюстрациями, конечно, пришлось попотеть. Вот. Получается что? Получается, во-первых, просто бум. У нас репорты настолько легкие, насколько может быть. Если их еще и зипнуть, то можно экономить на сторидже. Вот просто бум. У нас однострочные компонентные тесты. То есть, напрягшись со сбором и с механикой выгрузки, можно, так сказать, сильно облегчить диагностику такой вот сложной там, системы с алгоритмами, как планировщик путей. И
Ну, здесь, конечно, такой бум. Я никого со сцены не буду призывать закапывать месяц в кастомной иллюстрации. Но тут здесь с чего можно начать? И с чего мы начинали? Там, условно, если есть то, с чем часто приходят пользователи, просто взять там вики, корпоративную базу данных и описать, что же именно идет не так, попробовать это нарисовать. Вот, а потом, может быть, дойдет до какой-то системы с описанием «помоги себе сам». Вот, и получается что? Получается, мы закрываем здесь все галочки для пользователей, им просто приносить проблемы, они пользуются, помогают себе сами. Вот. И это пример, где действительно пришлось прокопаться достаточно глубоко, чтобы пользователи могли помочь нам, помочь им, помочь нам, помочь им. Вот. Что можно забрать из этого доклада? Соответственно, еще раз повторюсь, да, это все база. То есть, если у вас есть опыт аналогичный, то, так сказать, в вопросах, в кулуарах, давайте обсудим. Может быть, вы, так сказать, шарите значительно лучше в каких-то темах. Вот. Соответственно, что забрать? Ну, можно забрать Trace ID. Вот, как бы, отдать его пользователю, лишним не будет. А им будет проще приходить. Вот. Есть дешевые способы централизованной сборки логов. Вот. Есть. Прикрутить AirSync на продакшене, занимает пару часов. Вот. Лучше, чем держать корочки на подах. Корочки – это кордампы. В C++ падают, когда приложение, так сказать, падает. Потом, и, соответственно, основной подход, который хотелось показать, это то, что мы собираем логи в памяти, что мы, так сказать, можем их отгружать и разделять на статические и динамические части. Ну и смотрите, вот от чего я кайфанул больше всего, это когда возникает какая-то проблема на продакшене, тебе приносят артефакт. Это большой JSON. Зипованный, там, неважно. Ты его кладешь в папочку и говоришь: уважаемый агент, вот возьми, пожалуйста, сделай из него юнит-тест и сам пофикси. Вот, а на этом у меня все. Я Дима. Спасибо. Спасибо, Дима. У нас есть время для вопросов. Пожалуйста. Напоминаю, что автор лучших вопросов получит мерч. Если вы уже были победителем, пожалуйста, подойдите к нам в перерыве, мы вам дадим мерч. Так, спасибо за доклад. Я хочу вот небольшую корректировку внести. Я просто понимаю, что вы как бы с мира Java, не с мира C++. У вас там был слайд, где вы показываете, как вы собираете, ну, как я понял, с продакшена логи, которые были сгенерированы адрес-санитайзером и thread-санитайзером. Просто так, небольшое уведомление, на продакшене никто в здравом уме ни адрес-санитайзер, ни thread-санитайзер не запускает. Это да, штуки спасибо. Чисто для разработки, хорошо? Вот. Ну, про кордампы справедливо. Да, у меня тоже вопрос, если можно. Немножко не в тему, но вот в конце вы показывали картинку с роботами, и там уже было все отмечено, я так понимаю, из логов. Собственно, отвечая на вопрос, заявленный в тайтле, да, можно ли по этой картинке сказать, что пошло не так? Я пытался понять и не понял. Или это она так иллюстративная? Ну, смотрите, это, конечно, сгенерено нейросеткой по образу и подобию реальной картинки, которая на самом деле не картинка. Там, на самом деле, роботы, они, вот это нарисованы заметаемые пути роботами, то есть как они видят свою геометрию в глазах планировщика. Еще у них есть зависимости между друг другом, и они проходят несколько шагов. То есть здесь, так сказать, не хватает, во-первых, слайдера, которым мы подвигаем и, так сказать, посмотрим на разные этапы их прохождения своих путей. Во-вторых, отображение зависимостей друг от друга, чтобы они все с первого шага одновременно двигаться не начинали. Спасибо за доклад, Дима. Да, отлично прошло. Я хочу спросить про готовые системы. То есть вот ты описал Trace ID, коллекции логов. То есть что мне хочется как представителю enterprise прийти и взять? То есть не разрабатывать это у себя внутри, а просто взять какой-нибудь open source, можно коммерческий solution, но, наверное, лучше open source, и просто применить у себя. Да, вот я вижу именно бейджики, Андрей, да? Спасибо за вопрос. С твоего позволения я позволю себе прорекламировать еще раз со сцены open source KuberShip Profiler, который, так сказать, делает приблизительно это же, но плюс он
предотвращает выключение подов. К сожалению, так сказать, прорекламировать Java инструмент для аудитории из в основном плюсовиков, ну такое себе, ну ладно. Вот. Коммерческие системы, которые за деньги, ну, к сожалению, не можем называть со сцены под запись. Вот, но можно в кулуарах там набросать пару имен. Вот. И касательно сбора ивентов, ну да, там условно пару недель нужно потратить на то, чтобы эти ивенты собрать, либо, так сказать, если эти ивенты там понятных типов, там трассирующие профайлеры, тот же самый OpenTracing, но это про то же самое, то они обычно просто внедряются. Вот, Андрей, надеюсь, ответил. Да, Спасибо. Thank you very much for the talk. Could you please go back to the last slide? This one. No, this the one. Next. No. The one with the bullet points. 1, 2, 3, 4, 5. No. Let me see. Exactly this one. Yeah. So I was thinking that maybe keeping and maintaining this system, especially about the automation of the tests, might be a little bit costly because in the long run, I guess that the software changes, the robotics logics would change. So you should keep it constantly in an automated way. How did you measure the efficiency and how did you conclude that this automation would outperform manual process in finding or at least reproducing, exactly about the last step? Yes, thank you very much for this question. So let me describe a little our workflow. When we are faced with a problem in Path Planner, we have like a lot of logs. We need exact map. We need exact configs. So to reproduce the problem offsite, we need to export them anyways. And we had already a best practice not to commit these tests for long-term regression, but to create them and fix problems based on them. So we do have some of the key tests for long-term. But of course, if you are going to change the algorithm itself, integration tests are going to start failing because behavior changed. And so this is the place where you need to re-record the proper results. You might validate them somehow. And also, these illustrations are a good way to validate that all the tests are checking the same and results are adequate. And these illustrations can also be collected from component tests, not only production environments. As I understood, they're good for the long term. That's for the tests that are not changing too much. Yeah, so we do have these component tests for long term, okay. But not every problem becomes a component test. Okay, thank you. Thanks. Yeah, thank you for your question. Спасибо. Если не против, вернемся обратно на русский. Да, конечно. Идея хранить трейсовые логи в памяти очень прикольная, но она же работает только тогда, когда инцидент происходит, где-то в окрестности вот этого же стека, где мы логи собираем, либо в самом стеке в идеале. А если у нас, например, какая-нибудь ситуация, когда у нас система потихонечку деградирует, там тайминги накапливаются или еще что-то такое происходит, в какой-то момент это переваливается как критическую массу, и система крашится. Мы же не можем логи хранить за все это время. Нам нужно найти проблему, которая вот там была. Как в этом случае решать вопрос? Вот, здесь, давайте я пока отвечаю на вопрос, начну кликать, будем надеяться, успею. Значит, здесь, логи в виде там метрик и каких-то, условно, обычных std-out логов, их можно хранить в соответствии с политиками. Например, вот я знаю, что в каких-то банках есть там регуляторные требования хранить логи года. Мы сегодня докрутим до профайлера. Ура. Вот. То есть посмотреть по метрикам, что было тогда, насколько мы хорошо подготовились, настолько хорошо и отработаем. Здесь что можно сказать? Нужны какие-то wildcard инструменты, которые можно настроить условно. Мониторь, пожалуйста, мою систему полностью.
так сказать, смотри, что с ней не так, я не знаю, что с ней может пойти не так. И пример здесь вот трассирующие профайлеры. То есть если мы точно знаем, что может пойти не так, то мы просто условно, и у нас что-то тормозит, то мы меряем время там стопвотчем и просто вводим это в тайм-сириес в Графану. Вот, а если мы не знаем, то вот как бы такие примерчики, они будут падать сами. И мы сможем вернуться на какие-то моменты в прошлом, пофильтровать за время, пофильтровать по айдишнику пользователя во время инцидента или, так сказать, во время, когда оно уже деградировало достаточно, чтобы было наблюдаемо. Вот, кстати, оказывается, что если система уже, так сказать, деградировала больше, чем на 100% своей нагрузки и не выводит, то смотреть ее бесполезно, она начинает тормозить вообще в неожиданных местах. Поэтому лучше это смотреть до того, как она упадет, по истории, там, на 90, на 80%. И там видны, вот, какие эти колбасы начинают расти. Вот, надеюсь, ответил на вопрос. Спасибо. У меня еще один вопрос касательно сбора логов. Почему вот можно было бы использовать Sentry, так как он и очень легко добавить во фронтенд, в бэкенд, и, в принципе, многие вопросы как будто бы закрывает. Чем он плох, по-вашему? Вот, на самом деле, такие вот профессионально собранные системы, которые делаются под Enterprise Monitoring, они, ну, как бы некорректно отвечать, почему он плох. Это классная штука. Вот. И, соответственно, здесь мы в докладе смотрели скорее задачи, которые он выполняет, а он, в частности, выполняет эти задачи и многие другие. Вот. Но здесь, да, здесь мне тоже вот важно разбираться. В процессе подготовки я, конечно же, на Sentry много смотрел и, так сказать, воодушевлялся. И, ну, приводил вот примеры только не из Sentry, а вот из своей практики. И второй вопрос, это касательно обработки данных пациентов, например. Пациентов. И такие вещи нельзя, в принципе, забирать из продакшена и себе там в тестирование там воспроизводить. Как вы бы посоветовали в этом случае поступить? Ну, скажем, я видел такие кейсы, когда действительно нельзя в чистом виде, вот даже вот эти профили, где, так сказать, указано, с какими параметрами был вызван метод, например, и там параметры какие-нибудь, которые нельзя светить, когда их санитайзят. Вот. Почему-то это всегда было болью, там просто взять и засанитайзить логи с продакшена. Почему-то это всегда было кастом решением. То есть я, кажется, пока не знаю какого-то квиквина, как правильно быстро санитайзить любые логи. Вот. Но, так сказать, понимаю, почему эта проблема важная. Спасибо. Еще какие-нибудь вопросы? Да. Да, у меня есть микрофон, и я могу прокомментировать. У меня есть комментарий и вопрос. Значит, комментарий быстрый по санитайзерам, поскольку это моя любимая тема. Их нельзя пожалуйста, ближе микрофон держи. Их нельзя ни в коем случае в продакшн пихать, даже если бы они работали мгновенно, потому что вы предоставляете инструментарий для атакующего. Они идут с полным фаршем, чтобы было удобнее взломать вашу систему. Вот, не собирайте ваше приложение с санитайзерами, не суйте их в продакшн. Это комментарий. А теперь вопрос, на который вы, возможно, частично уже ответили, про то, что в логах может быть чувствительная информация, то есть которую нельзя видеть разработчику ни в коем случае, более того, которую нельзя хранить. То есть имя, фамилия и так далее. Более того, пользователь имеет право запросить удаление всей информации о себе в системе за все года. По законодательству Европы, например, по GDPR. Вот. Как вы с этим работаете? Вот. Спасибо за вопрос. Тоже, на самом деле, такая чувствительная тема и важная для, так сказать, профессиональных промышленных систем. Один мой знакомый архитектор, которого я очень уважаю, однажды сказал: ни в коем случае не суйтесь в, так сказать, хранение секретов, если можете этого избежать. То есть, так сказать, ну, буквально вот на каждом арх-ревью у нас, так сказать, если кто-то собирается хранить секреты, мы его, так сказать, берем и вот просто вот допрашиваем: чувак, зачем тебе хранить секреты? Вот. Да, спасибо за вопрос. Так, давайте еще парочку последних вопросов и продолжим. А можно сюда микрофон, пожалуйста?
не забывай, что тебе надо будет выбрать. Да, естественно. А вот я там увидел такой процесс, когда мы записываем логи на продакшене, и потом мы в development среде их каким-то образом воспроизводим. А вы какой-то инструментарий для этого специально разрабатываете? И как это можно воспроизвести в девелопменте, если, в общем-то, контуры эти отличаются, причем довольно сильно? Да, ну смотрите, здесь, спасибо за вопрос, здесь основной акцент на то, что мы, как мы делаем юнит-тесты. То есть, когда мы делаем юнит-тесты или компонентные тесты, вот, кстати, джависты любят компонентные тесты делать как юнит-тесты и поднимать там Postgres рядом. Вот. Мы стабим системы, которые там нам должны отвечать, мы, так сказать, стабим настройки, которые должны быть, и запускаем какой-то код, который нам интересен. Вот. И здесь получается, что мы в репорт кладем достаточно информации, чтобы все эти стабы заполнить. И вот так мы, собственно, и работаем. Да, спасибо. И это вот прям, так сказать, это никак... Я даже не взялся это продавать на этапе защиты проекта, но то, что это было сайд-эффектом, это прям вот зарешало, так сказать, разработчики сказали, да, кайф. Давайте последний вопрос, если есть, и мы продолжим. Вот там рука. У меня короткий вопрос. Пробовали ли вы использовать UDP вместо rsync, CPI, whatever? И пробовали ли вы собирать полностью все вербус-логи от начала до конца и потом уже фильтровать их на сервере где-нибудь централизованно? Да, спасибо за вопрос. Значит, я в своей практике встречал в системе, которые я поддерживал лично. И, так сказать, работая в полностью дебаг-режиме на нагруженном сервере, там, так сказать, яндексовская инфраструктура, она, так сказать, трещала, но она сдюжила. И, так сказать, потребила эти логи, и мы могли, так сказать, даже какой-то map-reduce по ним делать, там, в случае инцидентов, там, условно, кликхаус, там эти SRE матерились, которые вы поддерживали, что он слишком дорого стоит, но, так сказать, оно работало. Вот, и первая часть вопроса, можете напомнить? Пробовали ли вы использовать UDP для сбора Да. логов, то есть не сохранять их локально, а сразу же отправлять их с условной возможностью потери части логов? Да. Как не сильно важная информация, соответственно. UDP не пробовали. Соответственно, у меня есть некоторая практика работы с UDP в телемосте, когда мы там по UDP видео передаем, и как оно потом рекаверится. То есть там это не просто UDP, а, соответственно, это UDP с ответом с другой стороны, с целым протоколом там RTP. Вот. А для логов, чтобы там их просто потерять, можно обсудить, вот можно брейнстормить в кулуарах, мне кажется. Спасибо. Окей, спасибо. Так, спасибо, Дмима. Выбери, пожалуйста, лучший вопрос. Да, мне кажется, лучше было от молодого человека в зеленой футболке, в очках. Поднимите, пожалуйста, руку. Нет, сзади. Нет. Да, но на самом деле, Андрей, я очень сильно колебался. А еще вот так сошлось, что вы на одной линии. Вот, поэтому, так сказать, приходи, я тебе вечером пиво поставлю просто. Давайте поговорим с Димой. Так, да, я тоже работал с подобной системой, визуализировал доставку курьерами. И у меня была похожая картинка, где только ездили не роботы, а настоящие курьеры. И тоже был такой слайдер для того, чтобы видеть, как они во времени ездят. Это я все к чему? Я такую систему разрабатывал, антифрод никогда не разрабатывал и не придумал подводку к следующему докладу. Так что Абай Асенов расскажет нам про антифрод. Он работает старшим разработчиком антифрода в Узуме. Держи. Раз, слышно? Нет, да? Есть звук? Звука нету. Вот все есть. Видел, как Дмитрия немножко поджаривали. Напугался, если честно. Подумал, на английском было проще, надо было на английском выходить, но не успел, да? Меня зовут Абай. Я
занимаюсь разработкой последние 9 лет. Сейчас работаю старшим разработчиком в компании Uzum. Чуть позже сейчас про нее расскажу. Почему рассказываю сегодня про антифрод? Антифрод — это, так сложилось, да, исторически. Последние 2 моих проекта, они про антифрод. Я прихожу и сразу попадаю в команду антифрода благополучно. Наверное, накопительный опыт еще есть. Или карма просто. Что из интересного? Начинал с государственных проектов, потом какие-то стартапы. Как приличный разработчик пилю свой стартап B2B SaaS, потому что время пришло. И сейчас работаю в банке. Сегодня буду рассказывать про антифрод. Основная идея моего доклада — это то, что я хочу рассказать, а точнее ввести в эту историю, в этот домен плавно. И некоторые примеры я специально сделал яркими, и чтобы было явно видно, про что это. Про Uzum. Uzum — это крупная экосистема, которая родилась в Узбекистане и активно развивается. Это компания, у которой очень много направлений, и эти направления очень разные. Охват пользователей просто колоссальный. На текущий момент у Zoom 20 миллионов пользователей. Из них 6 миллионов точно имеют пластиковую карточку от Uzum банка уже. Цифры большие, RPS измеряется в тысячах, нагрузка крайне высокая. Я буду сегодня со стороны Uzum банка рассказывать, также пересекаюсь с другими направлениями, но реже. И поехали. Bullet points. Не знал, как заголовок сделать, думал 3 ключевые мысли или что-то, и потом думаю, блин, а что выделить? И первое, что пришло в голову, с чего все начиналось, начнется все с тайм-аутов, это предыстория небольшая будет. Основная идея сегодня, самую боль и суть рассказать антифрода — это деградация и как решение, к которому пришли. Здесь пример, как выглядит антифрод в действии. Основная задача его — это вернуть ответ hello, deny пользователю. Пользователь делает запрос в маркет, в банк, платежка. Разницы нету, но перед запросом идет еще один запрос к нам в антифрод. И наша задача — вернуть обычный JSON decision, hello, deny. Бинарное значение, ничего сложного. Но двигаясь дальше, и мы здесь уже, это тайм-ауты. Что такое тайм-ауты? Тайм-ауты — это нехорошая штука, которая не зависит ни от тебя, ни от того, какой ты человек и какая у тебя команда. Ты просто интегрируешься с кем-то и просто где-то там ловишь. Есть такое. В пятницу вечером, попивая чаек, ловишь алерт. Что-то у нас, ребят, тайм-аутит. Что будем делать? Давай созвон. Начинаем созвон и смотрим, что скоринг. Ну, ё-моё, ML, команда. Что происходит у вас? И мы видим, у нас SLA 500 миллисекунд. Он примерный, но он очень показательный сейчас будет. 500 миллисекунд, скоринг начинает тайм-аутить в районе 700-900, и кажется, эта история только начало, да? Возможно, будет меньше, можно помолиться, но как честный, хороший разработчик и участник единого дела, что я предлагаю? Да? Я предлагаю, давайте увеличим тайм-ауты на нашей стороне. Немножко добавим, ну, в принципе же нормально будет все, но, да, мы видели, что Uzum большой, он растет, и скорость только, кажется, будет увеличиваться. У нас SLA 500, что мы предлагаем? Мы предлагаем, давай иксанем тайм-аут с 200 до 400 именно для скоринга, специально, especially for you только. Но у нас есть еще другие запросы на диаграммке, это были еще сервис Velocity, Risk Score и блэклисты и прочее. На самом деле их намного больше, но сегодня в районе 4-5 буду показывать. Что дальше? Временно помогло, честно. Это не решило ту изначальный алерт и ту проблему, когда было 700-900, но X2 уже покрывало чуть вот около. Конечно, тайм-ауты продолжали постреливать. Что мы решили? Мы решили изначально, как делают на бэкэнде, берут ручку, на клиенте настраивают тайм-аут, говорят, тайм-аут должен быть
ну, примерно по графане за прошлый месяц, ну, где-то вот здесь, ну, давай еще чуть накинем. И выставляют для каждой ручки что-то свое отдельное. Хорошо работает, идеально все. Но у нас есть SLA 500, и как-то не хотелось бы как-то следить за каждой ручкой, которая будет в будущем добавляться, справилась она, уложилась или нет. И все идет к тому, что мы приходим к бюджетам. История бюджетов. Бюджет — это когда мы можем сгруппировать первую пачку и сделать такое своего рода fail fast. Либо они пройдут, либо долгий запрос, возможно, даже и не придется вызывать. Что мы делаем? Мы берем в первую пачку, заталкиваем то, что более-менее статично, то, что с базы, с кэшей может выдать быстренько и сказать, стоит вперед идти или нет, или мы уже все, полностью лежим. И наш скоринг, который может долго работать, может быстро, мы его закидываем в конец. И мы говорим, вот, осталось тебе, давай. Уложишься, значит, все хорошо. Не укладываешься, ну, мы знаем, что ну, в конце ты, скорее всего, не справился. Или справился. Бюджеты решали одну проблему, нам стало спокойнее как-то понимать, что ну, у нас все четенько, грамотно на ходу подсчитывается. Но что происходит с тайм-аутами? Они никуда не деваются, они в принципе есть, с ними начинаем жить. И ну, пользователь, да, мы помним пользователя, и ради него мы пишем вот такой код. Мой код, кто-нибудь писал такой, вот что-то, что-то, а потом кэч, давай пофигу туда, прямо. Не пишите так, это я не знаю, когда писалось, но точно под чем-то. Да, ошибок меньше. Мы видим, что пользователи довольны, что-то происходит, видим, что у пользователя ну, просто вообще эйфория от этого. Да, что дальше? Мы живем себе спокойненько, и тут прилетает запросик. А давайте-ка созвонимся, ребятки. Такой и айдишник транзакции. OP 18452. Давайте подробнее поговорим, что там было. Ну и начинается холивар. А вообще, что там? Вы Hello сделали? Hello, помню, да? Hello deny, 2 статуса, все в порядке. Начинаем копать, смотрим, что ну да, hello. А как его отличить от того hello, когда все работало, все в порядке? Здесь получается, что логи, может быть. Ну, такой вариант, если честно. Были случаи, когда я просто открываю, у меня куска, ну, за какой-то период лога нету. Это не хорошо, это неплохо. Ну, такое может быть. А в базе у меня, ну, все в порядке, все классно. И мы пользователю ответили. Но история такая, что это было тоже в пятницу. Скоринг в это время тайм-аутил. Несколько операций, условно 5. И все на маленькую сумму. Очень похоже на пинг какой-то, на проверку. Мы там как отвечаем? А мы hello отвечаем, все в порядке. И первая попытка. Начинаем добавлять мету. У нас есть decision hello deny, и появляется флаг fallback true. Fallback true — это самое сильное решение, которое можно принять очень быстро и наверняка. И вот перечисление в виде инамчика — это, ну, какие виды фаллбеков бывают. Кэш стух, кэш потерялся, blacklist не отвечает и прочее, прочее. Но на все это true, да? Какой true, для чего true? Было хорошо, но не работало. Не работало, точнее работало, но недолго. То есть следующий прилет сразу. Что непонятно. Добавляем описание небольшое. Тоже завязываемся на enamчик, добавляем комментарий, но здесь он будет излишний. Скоринг тайм-аут. Вау, классно. Мы теперь знаем это. Вот там. Потом пойдем поговорим с ребятами. Или с командой. Кто ответит первым. Помогает? Да. При расследовании лучше стало? Легче? Да. Но давайте, если честно говорить, переломный момент для нас. Мы знаем из-за чего, мы знаем когда. Но кейс от кейса он отличается. И у нас на маленькой сумме, с таким объяснением, что скоринг затаймаутил, и мы как-то там допропустили, и у нас свежий кэш был, все в порядке вроде бы. Но давайте крайний кейс, когда у тебя нету кэша, скоринг модель не отвечает.
И риски просто колоссальные. Расследовать что-то, тяжелее становится. Я бы, наверное, собирал чемоданчик к этому времени. Третья попытка. А давайте и кэш заметим. Добавляем историю с тем, что кэш, что это? Это ключ значения. Есть значение, отдай, нет, не отдавай. А если не обновлять, не очищать его, не эвиктить, то что происходит? Мы просто что-то когда-то что-то вернем. И причем постоянно что-то вернем. Но так не работает, да? С кэш это всегда про TTL. Добавляем TTL, добавляем время, когда это было туда положено или покладено. Не помню, как правильно. Добавляем версию модельки. Версия модельки, что это? Скоринг, да? На расследованиях он нам нужен для того, чтобы понять, какая версия была раскатана в тот момент, почему в кэше именно эта версия. И как она работает, мы знаем уже от команды. ML, скоринга, они могут сказать, та версия, она триггерится на это, но на вот это, она не триггерится. Это нужно для фрод-аналитика, чтобы сравнить. Ага, то есть и кэш может быть разным. Все хорошо. Есть кэш, есть понимание, когда он очистится, когда протухнет, какой версии и прочее, прочее. Живем себе спокойненько. Кэш часть проблем закрывает и помогает при расследованиях, и все хорошо. 180 миллисекунд и 65 миллисекунд. Что это? 65 миллисекунд — это меньше, чем 180. На деле, да? Плохое слово или хорошее слово, circuit breaker. Про что это? Это видно в твоей графане борде. Твоя борда открыта, и твоя вот эта вот классная нагрузка, которую ты выдерживаешь и которой можешь гордиться, и latency рядом с ней, который показывает, вау, вы прям вот хорошо идете, ребята, все получается. И тут открывается circuit breaker, и latency падает. Вау, вообще классно, еще лучше стало. То есть по метрикам я вообще теперь, не знаю, плакать или смеяться. Зная, что у тебя есть circuit breaker, ты, наверное, будешь думать, так, это хорошо или плохо? Для метрик хорошо, latency упала, доступность увеличилась, нагрузки на систему и в целом вообще нету. Но для нас, для команды антифрода и для команды фрод-аналитики становится менее понятно, что вы там делаете, ребята, сколько может это продолжаться. Мы начинаем в эту сторону смотреть, добавляем больше логов, смотрим, но, если честно сказать, мы не говорим об основной проблеме. Первая проблема — это то, что система работает, и она может дать ответ, провалидировав полностью это идеальное состояние системы. И пора бы уже заговорить о втором состоянии, когда часть сервисов, возможно, критичных часть сервисов не отвечает. И что тогда делать? Тогда появляется второе состояние, когда мы можем говорить о компромиссах или говорить о том, что нужно нам. Это режим, когда как раз-таки началась деградация. Когда мы не уверены в точности, но хотим ответить. Первые попытки, как можно было это сделать на гейтвее. У меня есть несколько сервисов. Из этих сервисов я знаю, какие-то критичные, какие-то средние, какие-то прям, пойдет нормально. Там зависит от типа события, оговорюсь. На логин, например, я не буду проверять его скоринг, да? Я просто его запущу. Но когда он будет делать платеж, перевод, то я скажу, не торопись. И история. Как это можно сделать так, чтобы я не ходил каждый раз, не смотрел логи на алерты, вот, чтобы оно максимально долго меня не беспокоило и работало? Можно ли сделать универсальную формулу, чтобы все получилось? То есть есть ответы, нет ответов, посчиталось, в целом общая сумма, процентаж доверия подходит, и мы можем пропустить или не можем пропустить. Здесь второй инсайт был, то, что не все сервисы равны, и если честно говорить, то нельзя это посчитать очень быстро и один раз и навсегда.
То есть сервисы будут добавляться, будут уходить. Скоринг — это число. На чем договоримся, с кем договоримся. Можем с командой информбезопасности договориться, что давайте 0,75 — это хорошо. Если вот суммарно соберем процент ответа, мы доверяем этому ответу. Про доверие — это значит, достаточная группа сервисов ответила, и я ему доверяю в конечному ответу. И здесь история не сложилась, сразу скажу. Но хорошо выделились статусы. Это verified, когда все работает, самое начало. Далее нам стало понятно, что есть режим, когда часть сервисов точно не отвечает. И третий режим или третий мод — это когда критический сервис не отвечает. И я не могу ничего сделать и как-то это заменить. Будьте здоровы. Заместить или сделать так, чтобы все было хорошо, но просто уровень уверенности в таком ответе, особенно при платеже, он просто нереальный становится. Я не смогу это объяснить, почему мы пропустили. Я не смогу на расследовании найти причину, какая у нас была логика. А логика, она есть на самом деле. Это договоренности с комплайенсом, с информ без команды, с фрод-аналитиком на будущее, когда будут инциденты, как мы поступаем и какие у нас рулы и правила. Это про blend режим. Хорошо выделился degradate режим. Это режим деградации, когда что-то, чего-то не хватает. И режим деградации, он становится все более явным. Мы идем в эту историю и хотим все-таки пользователю давать его опыт, классный опыт, да, там он зашел, ничего его пока не беспокоит, до поры до времени. Он даже с нашей стороны, когда что-то не работает, мы его спокойно ведем. Приложение его работает, запрос входит, все в порядке. Ну, с оговорочкой. И режим blend — это когда все же явно нет. Явно давай тогда договариваться так. Ну, я говорю договариваться не с пользователем, я говорю договариваться с бизнесом. Что мы говорим? Ну, утрированный пример будет, это можно было перевести 1 000 000, но в blend режиме я говорю, нет, не надо, мы не способны. Или говорю, 100 000 в принципе можно. И 1 раз или 2 раза. История. Режим деградации — это история про то, что ты в моменте не смог получить 100% уверенность в своем ответе. И что ты делаешь? Ты можешь сказать, что тогда не получилось. Но для комплайенса, для информбеза это не ответ, если честно. Им нужно понимание, мы можем контролировать ситуацию или нет, на что мы вообще идем, на что соглашаемся. И выделился конкретный, понятный флоу. Флоу выглядит и звучит примерно так. Ну, не примерно, на самом деле он, наверное, будет единый для таких ситуаций, но, возможно, есть и другие варианты, пока надо подумать и поразмышлять больше. Это гейтвей, в котором происходит деградация. Мы понимаем, что что-то не так, но есть долг в этот момент. Долг как раз-таки понять, а что не так и что происходит. Это очередь рядом. Очередь, в которую мы закидываем ивент на долг. Вот после, как все будет хорошо, в моменте ты, пожалуйста, посмотри и дай все-таки конкретный, четкий ответ. Что с этим делать? Появляется история с асинхронным чеком. Асинхронный чек — это отложенная проверка, постобработка, пост-антифрод. Все то же самое, только с небольшой задержкой. Пошел, покурил, вернулся и, сейчас проверим, возьмемся за дело. У таких ивентов тоже должен быть дедлайн. Дедлайн этот звучит так. Я могу проверить, но я должен знать, когда крайний срок. К концу срока не стоит суетиться. Просто знай, что если перешло за дедлайн, то давай теперь ручками проверять. Хотя можно было не ручками. История с async-чеком и отправкой сообщений в очередь. Как выглядит флоу? Создается ивент во время режима деградации. Ивент попадает в очередь и далее процессинг, рабочая нода, worker, который берет по одному сообщению и начинает, скажу месить, будет не так, да, начинает разбираться.
Что происходит? Он работает очень четко, он работает по правилам, он знает, что с чем сравнить. Ну, на самом деле это доделать то, что не получилось в моменте. Не ответил скоринг, ну, сейчас мы к нему пойдем, постучимся, скажем, ну, как. История продолжается тем, что воркеров много, надо как бы не последовательно, надо как-то параллельно это все делать. И появляются консюмеры. Что делают консюмеры? Наши консюмеры, они берут тело и дают какой-то статус. Clear, все в порядке, не стоило даже переживать. Лимит. Лимит — это, слушай, что-то не то. Давай начнем обрезать количество попыток, начнем обрезать функционал, чтобы это максимально не повторялось бесконечно. То есть выставляем ограничения осознанно на пользователя. И freeze — это полностью блокирую пользователя, что-то он начал тут, оттаскиваю его. Да? Как выглядят воркеры? Есть первый, второй. Пример будет немного утрированный, потому что два статуса limit и clear, они, можно сказать, противоположны. Либо чисто, либо давай ограничивать. На деле такое может быть, но это corner case. Если, например, скоринг в моменте, когда воркер начал у него спрашивать, он сказал, да, все чисто, запускай. Ну, пометь точнее, что все чисто. И второй, это когда лимитируй, то есть скоринговая модель, она пересчиталась, ответ стал другим. Есть снапшот предыдущих ответов с других сервисов, но вот этот вот последний ответ, он критический, он важный, и воркер говорит лимит. И тут начинается гонка, как обычно, в базе надо тоже что-то настраивать. А что настраивать-то? Настраивать в целом-то немного вещей. Это заложить идемпотентность изначально в наши сообщения. И второе, это когда воркер что-то хочет проставить свой статус, сказать, как ты это делаешь? Считал, посмотрел, подумал, такой, ну ладно. Нет, это можно двумя способами сделать. Первый — это inbox паттерн добавить, но это, опять же, зачем? Есть апдейт по статусу, то есть вытаскивается операция, вытаскивается условие, которое подходит, и за один присест может установить. То есть второй воркер, он если по условию даже не находит, то уже считается, что мы за присест выставили конкретный один статус. И мы на это соглашаемся. И про сами воркеры. Они делают это отложено, у них как бы много времени, они могут это делать не спеша и хорошо, и спокойно, их никто не теребонькает и не говорит, что вот, давай в моменте это решим. Он что делает? Он берет ивент, идет так, куда? Вот это не ответил, давай к нему. И история такая, что он это делает очень вот так, много раз, и он говорит, давай сюда. А сервис попал в режим деградации, да, то есть он и так уже сейчас не ответит. И что происходит? Он берет сервис, который, возможно, уже лежит, не шевелится, не дышит, какое-то время, его начинает мучить запросами. Тоже нерабочий вариант. Добавляем обязательно бэков, чтобы убрать бессмысленную нагрузку. И jitter — это рандомная задержка, чтобы запросы не были синхронными, и нагрузка, то есть большая нагрузка разом не била по сервисам. Избежать захлебывания ответов. Отправка. Про отправку тоже. Мы пошли в эту историю. Теперь нужно все это поддерживать, нужно разбираться. И отправка сообщений, вот представьте, да, пользователь делает платеж. Gateway не смог ответить, он говорит, мы сейчас в режиме деградации. Ну, он отвечает, конечно, но и также сообщение отправляет к нам. Одно сообщение — это снапшот текущих ответов от сервисов, которые уже смогли ответить. И там есть пометка, вот этот вот не ответил. Вот его, посмотри. И еще один ивент — это ивент как раз к воркеру, чтобы постобработку сделать. Ну и классическая проблема, на которую легко нарваться, это попробовать сделать это в одном хорошем таком методе, но так делать не стоит. То есть разделять сейв в базу и отправку в кавку за счет outbox паттерна. Outbox паттерн — это классическое решение из микросервисов. История такая, что вы делаете одну транзакцию в базу, если нужно сохранить запись основную, и вторая запись, основная у нас это снапшот, про который говорил, и вторая запись — это ивент, который нужно будет чуть позже отправить. Как реализовать outbox? Вариантов
тоже несколько. Можно на скорую руку, если брать Java, это шедулер, тайм-аут ставите 100-200 миллисекунд, пулите сообщения и периодически их гоняете. Но есть получше вариант, это CDC, Debugging, но надо пойти к дата-платформу и попросить, пожалуйста. Что получилось в итоге? У нас есть режим деградации. Он говорит, да, но это в режиме деградации. Далее есть отправка событий, пометка, сколько срок, чтобы считать, что событие будет обработано. Это дедлайн для самого воркера. Ну и воркер и его терминальное состояние. Терминальное состояние, то есть то состояние, после которого нет смысла добавлять еще. Мы договариваемся, что это операция помечена, долг устранен, все чисто, установили лимит на пользователя или заморозили полностью пользователя, или ограничили его операции. Мы не идем, здесь сразу оговорюсь, можно будет эту историю крутить и думать, ну все равно же риск появляется, это постобработка, это не реал-тайм. Но деградация это не так, что ты вот, ну позже тоже вроде бы считается. Это про то, а сможешь ли ты, если ты пропустил операцию и после поставил статус, а сможешь ли что-то сделать с этим? Ну, если брать, может, помните, ну не помните, наверное, еще есть банки, в которых ты что-то делаешь, и там такой спиннер, и он такой ву-ву-ву, и уже время прошло, как бы он уже докрутил, уже некуда крутиться, а он такой ву-ву. Но это вот как раз тот случай, когда, ну, все очень синхронно. Постобработка, если будет в таком случае, она будет такой, о, классно, получилось. Но воркер, который делает постобработку, он доработает, он скажет, все ли ок. Если он скажет, что не ок, то вторая твоя операция, она не пройдет. Может быть, сталкивались с таким уже. Это обычно при переводах, при платежах или если что-то много раз делаете, можете просто нарваться, что антифрод сработает даже постфактум, если мы в моменте это не учли, не отловили. И все хорошо было. Дальше я расскажу про то, что в голове крутилось. Это прийти на гейтвей и сделать, давай сделаем что-то такое, вот про ту формулу, да, что-то суммируем, что-то скалькулируем, будет универсально работать, вот все хорошо будет. Не прижилось. Давай каждый раз, когда мы отправляем событие к воркеру на постобработку, давай, пускай он еще раз наверняка все проверит. Ну, да, но помним, да, пользователь, он живой, он что-то делает, его состояние может поменяться. А инцидент, он раз случился в моменте, то хорошо бы с теми данными, с тем ответом, который был в моменте. Там не ответил, возможно, один сервис всего лишь. То есть я беру снапшот и работаю со снапшотом. Пушить сообщение напрямую в кавку. Что ты можешь получить? Ты можешь получить то, что ты попытался сохранить снапшот, кавка где-то там глюканул, ну не кавка, наверное, твой сервис пошел на перезагрузку или вы договорились о релизе, и вот как-то он не задался, и что-то там, ну в кубере, возможно, если readness, Hellness пробы будет то, кто еще вас спасет, это перекатка. Но если у вас виртуалки, не буду говорить где, но если вы забыли про пробы, то сервис реально может пропустить одно сообщение, то есть пропустить отправку в кавку. И что будет? У тебя есть долг, у тебя есть снапшот, вот, а кто будет его смотреть? И получается, я потом должен понять, как его воспроизвести и заново вручную уже обработать. То есть не терять сообщения — это все-таки про outbox. Exactly once processing — это история, что мы хотим на воркере сделать все классно, добавляем идемпотентность, но не забываем про то, что воркеры, они конкурентные, и их обработка тоже должна быть учтена. То есть это статус терминальный должен поставиться ровно один раз, и этого достаточно. Ну и ретрай — это не задалбливайте соседние сервисы, смысла нету, если там уже не отвечают. Основные выводы. Режим Degraded. Он выделился явно, и что в нем есть? Это режим, когда за честность своего ответа я несу ответственность, но с оговорочками. Да. Blind режим — это не, я что-то не буду сюда говорить, что-то очень-очень-очень может прилететь.
ну, точнее, прилететь это с комплайенса, с информбезом, просто нужно договариваться с бизнесом. Blind — это всегда про policy, да, policy, рулы, это вот if, какое-то твое жесткое правило на эту историю и ответ. Как выглядит контракт, как он расширился после того, как это было всего лишь одно поле, приятное, хорошее поле, бинарный ответ, allow, deny, но оттуда, пройдя путь, мы приходим сюда. Очень много меты, очень много пометок, что да как. И это еще урезанная его версия, неполная. Финальная архитектура, она будет выглядеть вот так. То есть из одного гейтвея и его модуля риск скор посчитай там у меня внутри и все в порядке, мы переходим к тому, что появляется очередь, появляются ивенты, появляются снапшоты и появляется постобработка. И договоры с бизнесом, с информбезом, как мы эти долги будем закрывать. И хороший пример. Пример звучит про долг еще так. Может, помните, что раньше операции, если они подвисали, ну, то есть ты делаешь какой-то перевод, вот этот hold режим знаменитый, это хорошее место как раз тоже свой долг закрыть досрочно. То есть ты просто пользователю говоришь: жди, я вернусь. Да. У нас все-таки платежи и скорость важна, то есть ты не можешь конкурировать на рынке. Но да, мы помним, что нужно договариваться, это очень много про договоры. То есть история техническая переходит в то, что хочет бизнес и что нам нужно. Hello, быстрый, это нехорошо. Всем спасибо. Спасибо большое. Я теперь чуть лучше знаю антифрод. Так, у нас несколько минут на вопрос. О, вопросов сколько. Да, сейчас нам нужны микрофоны. Давайте найдем. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Ты упомянул про бэков плюс джиттер для того, чтобы размазывать нагрузку. А есть ли что-то такое, когда, ну, допустим, какой-то компонент лежит долго и надолго, и здесь уже пора думать о том, чтобы зажигать какой-то инцидент, здесь пора думать о размерах очереди, которая вообще в целом ходит, пытается ходить проблемный компонент. Вот как это устроено у вас? История с DLQ и ручную обработку. На самом деле ты не можешь оттягивать этот момент настолько долго, насколько бы хотелось бы. Да? То есть есть еще expired, он явный, то есть на какие-то события мы выставляем его и говорим, что не получилось. Просто терминальный статус уже решает, и это точно вручную. Но для случаев, когда сервис expired еще позволял и сервис не отвечал, наверное, скорее всего, expired раньше отстреляет. То есть настройка у себя. Спасибо за рассказ. А у меня вопрос про статусы. Вот получается, эти 3 статуса в обычном процессе работы, все 3 они встречаются довольно часто или только в процессе инцидента часть из них появляется? Их больше, на самом деле. Их больше? Еще, да, review статус, точно отправляю его смотреть ручками. Есть статус, когда промежуточный статус, и процессинг был статус, на самом деле, тоже, когда взялось в работу. То есть, вот это самый понятный будет. Мой вопрос, скорее, знаешь, в каком контексте? Получается, если часть из этих статусов возникает только во время инцидентов, как вы это тестируете? Если у вас какой-то фон, который всегда должен прийти в такой статус, в смысле процессинга? У тебя снапшот есть. Я про него говорил, но расскажу. То есть у тебя, чтобы инцидент произошел, уже началась, да, история, что что-то не отвечает. Но ты вот эти ответы, от которых уже ответились, они у тебя есть. То есть у тебя эта запись целиком хранится. Что они ответили в тот момент, мы знаем, что было. А тебе остается только добрать один еще. Один, я говорю грубо, может быть и серию запросов. А как вы тестируете всю вот эту историю статусную, особенно интересно? Статусы легко тестируются, если заложить... в основном это у тебя сервис и добавляются end-to-end тесты. И здесь
заглушки, либо сценарии, которые для нас корнер важны. Но один в один прям протестировать можно на стенде, занять у ребят время, то есть это есть прям стейдж, да, этот почти продакшн, прям мега-мега, но там как бы ты долго не сможешь играться и прогонять каждый раз. А в продакшене не тестируете? В том плане, что не катается у вас регулярный процесс, который создает вот по такому конкретно флоу, ну, если есть проблемы, так отлавливать их, что он, в принципе, работает так. Можно не буду отвечать. Хорошо, хорошо. Пожалуйста, Спасибо. держите микрофон чуть ближе к рту. Алло. Да, привет. Очень интересный доклад. У меня несколько вопросов. Сначала по поводу воркеров. Было ли какое-то динамическое развертывание условно в связи с нагрузкой и повышением latency? На какую характеристику, метрику смотрели, если было? Вот, и давай ответишь, и я еще один вопрос у меня есть. Да, ты смотришь... У нас есть цифры на самом деле, но помните, что вот хороший заход, да, про нагрузку, про то, но режим деградации, если взять, это не наше базовое состояние. Я не должен 1000 запросов закладывать такую нагрузку. То есть это бывает, буквально скачок. У нас есть SLA, да, история такая, что если компания растет, у нее выделяется SRE платформа, отдельная команда, и оттуда на инциденты мега быстро реагирует. Если все-таки кейс тот, что все-таки как-то так получилось, что несколько часов все стоит, все очень плохо, то, скорее всего, динамически мы не закладывали. Есть верхняя наша планка по предыдущему опыту, и она так идет. Но это корректируется, можно двигаться дальше. Есть, кстати, решения хорошие. Это с этой книжки Google SRE. Там история такая, что по метрикам динамически идут сигналы, и это должно решить. Но у нас, наверное, еще пока не пришло время. Но, возможно. Но это решает вопрос тоже. Да, супер. И второй вопрос по поводу первой части. Ты рассказывал про тайм-ауты, что это такой самый быстрый способ, как вы хотели решить проблему. Не приходило в голову условно использовать хеджированные запросы? Или если приходило, почему отказались, может быть? Хеджирование — это про нагрузку и про то, что... чтобы снизить latency, я имею в виду. То есть у вас SLA до 500. Сделать много запросов и в смысле, дататься тот, который отдаст дополнительный быстрее. запрос, условно, если у нас что-то подвисает, если что, контекст отменить. Обычно ты можешь кого-то еще уложить попутно на радостях. Я бы в эту сторону, наверное, не шел бы. В целом флоу уже отработан, и можно идти по нему. Но вот эта история, она тоже, я про нее слышал, да, можно так сделать, но я как-то, не знаю, еще даже не выносили на обсуждение такой вариант, если честно. Хорошо, спасибо. Спасибо, Абай. Меня зовут Давид, я тоже работаю в антифроде. И для начала хотел уточнить, это все про transactional антифрод, то, что ты рассказывал? Я взял пример пейментов. Если бы взял пример логина, наверное, доклад был бы в 4 раза короче. Окей, только про transactional тогда. Сначала про SLA и про то, что вот ты рассказал, что вот у нас было 200 миллисекунд на вызов скоринга, мы его подняли до 400. Но SLA — это ведь agreement, то есть договор между кем и кем. Это было как-то согласовано? То есть, да, или для вас, или вас ждали и так больше 200 миллисекунд? История такая, что ты не один, ты в середине, скорее всего, где-то. И SLA у пейментов, которые заложили у себя, и SLA от продуктовой команды, чтобы было все классно и можно было сказать, что все быстро, они вот так вот каскадом идут к тебе. И ты где-то в середине, ты говоришь, ага, 500 норм должно быть. То есть вам это расширили, до этого не было 500? Вам разрешили 500, и вы начали влиять больше? Да, я беру в истории, что вот мы здесь на 500. Окей, тогда... Мой SLA, он требует согласования с командой скоринга, когда случился уже инцидент. То есть их SLA, возможно, другой, потому что сервис не упал, он просто дольше отвечал. И здесь договариваться и эскалировать, если не получается. Но, опять же, что-то можно ускорить, что-то нельзя. И, то есть, может, не время еще не пришло, что мы не доросли до чего-то. Окей, тогда вот про вызов скоринга, я так понимаю, он был именно проблемным, что он долго отвечал.
или не отвечал. Нет, я просто увидел, что вызов скоринга вы оставили на конец, что если там по блэк-листу не подходит, то можно уже откидывать клиента. Да, fail fast подход, если что-то прям конкретно группой уже лежит, то, наверное, тяжелую, долгую операцию нет смысла сейчас запускать. Мы сразу переходим в режим. Окей, а все эти предыдущие вызовы нужны были для того, чтобы сформировать вызов скоринга? Да, мы собираем... мы собираем это для понимания, какой ответ даем уже пейменту. Пейменту максимально лучше не давать лишний контекст, зачем ему. Но без суммы вызов именно на этот тип операции не прошло бы. На логине меньше было бы этих вызовов, если ответил на вопрос. Я к тому... Да, я к тому, что можно параллельно скоринг изначально вызвать и ждать его секунду. Но здесь история про бюджеты, если то ты что-то понятное, что всегда в целом отвечает, двигаешь вперед, либо группируешь, чтобы что-то, что играет, да, все-таки сказать, у тебя вот столько осталось. Представляешь, параллельно. Запускаем параллельно. Там сделали запросы, а этот, уже точно бы не ответил. И, наш бюджет, он бы все равно бы не сработал. Можно идти в бюджет, можно в параллельно. Но в параллельном, опять, как я буду считать свой SLA, да? По самому максимальному или по сумме их? Нет, ты можешь ограничить 500 миллисекунд, но вызывать скоринг изначально. Просто ждать его дольше, а до того, как скоринг ответит, ты проверишь там по блэк-листу или по всем остальным параметрам. И если по блэк-листу, например, за 50 миллисекунд ты понимаешь, что уже не нужно ждать скоринга, отменяешь запрос скоринга просто. Не ждешь его и отвечаешь. Это как раз история про то, что можем в целом не вызывать, либо идти в историю вот как раз с последовать, как отменяющим действием, да, его закладывать. История такая, что и так можно, но у нас прижилось это. Но здесь здесь контролируемо просто. Скоринг-то уже нагруженный будет. Если ты его будешь параллели пускать, то ты в нагрузку в деградирующий сервис дашь паразитную, которую по логике ты мог бы без всяких циркут-брейкеров просто отбросить. Окей, понял. И про графики circuit-breaker, то, что вот из-за брейкера вы не понимали, что это у вас latency реально понизилось или это из-за брейкера, а вы не думали разделить графики, потому что у вас там в ответе я увидел не только allow или deny, вы еще и там fallback, true, false, можно по нему же графики отдельные строить. Скажу так, что в этом примере про circuit breaker, который ты написал, ты про него знаешь, все хорошо. Если брать историю, что интеграции добавляются, то можешь что-то упустить. Да, в моменте, может быть, ты будешь, как слепой котенок на короткое время, но да, на дашбордах у тебя будет прозрачность, это история, что есть что-то, что будешь делать, ты выходишь, да. Наверное, абстрактно ответил, но да, дашборд добавится, это в любом случае, и он есть, он алертит, и все понятно по нему. Просто если не закладываться и идти последовательно, то оно выглядит вот так. Окей, у меня еще пара вопросов, если у нас есть давайте их перенесем в кулуары, пожалуйста. У нас последний короткий вопрос, давайте продолжим. Окей, спасибо большое. У меня короткий вопрос, но, я боюсь, длинный ответ будет. Как делали идемпотентность? Потому что вот на той схеме, где у нас отложенная проверка, отложенные речеки, кажется, что у нас к моменту отложенного речека возможно изменение environment. Например, задеплоили новую версию скоринг-модели, и у нас проверку, в общем-то, можно и не пройти. То есть в том плане, что это не совсем, наверное, чистая идемпотентность. На самом деле, да, если скоринг уже обновился, и ты в моменте переделываешь, опять же, это про риски, да, я хочу вот прям вот миллиметрово так вот все вычислить, или все-таки, пока так, но мы разберемся, как бы. Окей, это просто тогда получается отложенный речек. Окей, все, спасибо большое. Очень Спасибо. отличный доклад. Выбери, пожалуйста, лучший вопрос. Давайте поаплодируем. Можно два. Можно два. Да. Вот синий рубашка и парень синий тоже. Хорошо, спасибо. Спасибо. Всем пока.
Так, смотрите, мы хотим сейчас устроить перерыв на 30 минут. Давайте я расскажу, что будет дальше. У нас еще один доклад в таком формате невыдуманных диалогов с элементами стендапа. Вот, так что про разбор инцидентов. Вот, так что после перерыва, пожалуйста, приходите. У нас есть экскурсии по офису. Если вы подойдете к нашим лестницам, там вас встретят ребята и смогут вас провести по офису, показать, что у нас тут есть. Вот, у нас есть еда и напитки слева от меня, так что угощайтесь. И после доклада, который будет через 30 минут, у нас будет автопати и discussion tables, который будет вот там наверху в наших chillout-зонах, про Engineering Talks и Architecture and Performance. Сможем там пообщаться на всякие холиварные темы. Вот, так что пока уходить рано, пожалуйста, давайте чуть-чуть отдохнем и вернемся через полчаса. Спасибо.
на места, так будет проще нашим спикерам. Особенно та часть, которая сейчас общается. Пожалуйста, присаживайтесь. Так, друзья, мы готовы начать. Пожалуйста, присаживайтесь. Так, наш следующий разговор будет в формате непридуманных диалогов, и он будет про то... Прошу внимания, пожалуйста, я слышу столько разговоров, я понимаю, еще чуть-чуть. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы сейчас еще послушаем очень классный доклад про разбор инцидентов, что мы делаем, когда все упало, поднялось, и что нам с этим делать. Его расскажут Владимир Скругин и Василий Кирюшин, руководители разработки в городских сервисах. Пожалуйста, присаживайтесь, чтобы мы смогли послушать ребят. Да, и это будет очень классно. Давайте еще чуть-чуть внимания. Всем привет! Примерно год назад в этом же пространстве я рассказывал про то, что мы запустили стартап по продаже страховых продуктов. И запустили мы его на базе бизнес-юнита «Доставка эксперименты». Я тогда еще хвастался, что вот нам, дескать, всего лишь полгодика, а мы уже скоро будем праздновать первый миллион уникальных пользователей. И это правда получилось. И с тех пор произошло еще очень много всего интересного. Как стартап мы бежали изо всех сил. И в процессе этого забега было очень много инцидентов. Вот именно про них, про инциденты, сегодня хочется поговорить. Посмотрим на примере нашего пути, на примере пути стартапа, который проходит трек от 1000 контрактов в месяц до 1 000 000 контрактов в месяц. Как это все устроено? Но в этот раз глазами не столько разработчиков, сколько SRE и инцидентных координаторов. И в этот раз я не один, я с компаньоном. С нами сегодня Вася, он специально приехал, чтобы поделиться своим вайбом. Вася отвечает за всю инфраструктуру со стороны разработки в нашем бизнес-юните «Доставка эксперименты». С нами он сегодня в роли эксперта по инцидентному менеджменту. Ну, а Володя, как уже сказал, занимается запуском одного из наших стартапов, в котором в том числе налаживает процессы SRE и инцидентного координирования по образцу нашего большого бизнес-юнита. Именно так. И дальше, когда мы будем говорить стартап либо инцидент, мы будем подразумевать команду, которой занимаюсь я, младший брат. А когда говорим бизнес-юнит, говорим о большом бизнесе доставки экспериментов, в который входит несколько таких стартапов, которые объединены общими технологиями, инфраструктурой и процессами, за которые отвечаю я, старший брат.
Про технологии. Как раз год назад я рассказывал, какие именно технологии помогают нам быстрее запускать наши бизнесы. Сейчас кратенько напомню, а для тех, кто не слышал, расскажу. Мы пишем в первую очередь на C++. У нас микросервисная архитектура. Основной фреймворк, который мы используем для запуска наших микросервисов, это uServer. Он вместе с другими технологиями городских сервисов помогает нам запускаться достаточно быстро. Ну и основная база данных, на которой основано большинство наших микросервисов, это, собственно, Postgres WAL. О чем сегодня поговорим? Вначале пробежимся по основным терминам и процессам, которые у нас используются в инцидентном менеджменте. Дальше заглянем на внутреннюю встречу, где синхронизируется стартап и комитет бизнес-юнита по вопросам аптайма. Ну и, конечно же, разберем инциденты, про которые стыдно говорить, но совершенно невозможно молчать. Ну и давайте начнем с наших терминов, с наших главных действующих лиц. В первую очередь это инцидентный координатор. Ключевой человек починки любого инцидента. В каждом сегменте, в каждом стартапе у нас есть свой ограниченный пул инцидентных координаторов. Их не очень много, но они все в тельняшках, и у них есть уникальная экспертиза. Также в наших процессах участвуют дежурные от конкретных команд. Ну, например, дежурные от команды биллинга. Такой человек, который может починить любой сервис внутри биллинга, ну и понимает, как он устроен. Таких работяг у нас уже значительно больше, и они являются руками инцидентного координатора в починке любого инцидента. Дальше давайте перейдем к самим инцидентам. Как бы нам ни хотелось, они возникают регулярно. И нам очень важно узнавать о них как можно быстрее. И при этом в идеале по своей автоматике, а не от наших пользователей. Поэтому мы заводим инцидентные алерты. Это такие алерты, которые мы строим на основе бизнес-метрик, ну и которые говорят нам о том, что инцидент наступил. Вот, например, в случае доставки один из ключевых алертов – это алерт на создание заявок на доставку. Угу. Да, и, конечно, нам требуется пространство, в котором мы будем координировать наш инцидент. Обычно мы называем его протоколом, ну, используем в качестве этого пространства чат в Яндекс.Мессенджере. Там можно узнать текущий статус по инциденту, раздать какие-то команды дежурным, собрать гипотезы о причинах инцидента. Если необходимо, то всех собрать вместе на видеоконференцию. Главный в протоколе, ну, и на самом деле во всем инциденте, это инцидентный координатор. И его первоочередная задача – митигировать последствия для бизнеса. Только после того, как он решает эту задачу, он переходит уже к следующим. Там, например, разбирается в причинах, по которым инцидент вообще произошел. Ну и митигация и починка – это только первый этап нашего процесса. Дальше нам необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем. Узнавать о них быстрее или получать меньше урона от них. Для этого мы заводим инцидентный тикет. Его также называют постмортем. Это такой тикет, в который мы складываем всю информацию, которая у нас была по инциденту, и из которого можно легко понять полный таймлайн инцидента, первопричину, кого заэффектило, кто участвовал. К таким инцидентам мы также добавляем экшен-айтемы, такие специальные задачки, которые необходимы, чтобы не допустить инцидента, чиниться быстрее, ну, всячески улучшать процессы инцидентного менеджмента. Но у таких задач есть естественный конкурент. Это желание бизнеса быстро добавлять новые фичи. Соответственно, если мы просто положим такие задачи в бэклог, то они проиграют в приоритизации и будут в этом самом бэклоге медленно умирать. Да, именно так, и поэтому у нас есть специальная механика, которая помогает с этим бороться. Суть идеи очень простая. Каждому экшен-айтему мы ставим в соответствие некоторый срок, за который он должен быть выполнен, например, 14 дней. Если за это время тикет экшен-айтема не закрывается, то он начинает съедать по 1 баллу из инцидентного бюджета команды. Инцидентный бюджет команды наполняется раз в квартал. Соответственно, если какая-то команда стабильно добегает до конца квартала с вытекшим инцидентным бюджетом, то это означает, что она, по всей видимости, недостаточно внимания уделяет аптайму. Ну и дальше мы хотим следить за долгосрочной динамикой наших процессов, инцидентов и всего, что с этим связано, поэтому нам нужно большое количество метрик. На слайдах указано 3 метрики, просто выделили ключевые. Time to detection, время, за которое мы обнаруживаем, что инцидент случился, time to recovery, время до починки, ну и uptime. Uptime – доступность нашего сервиса по какой-то тоже ключевой бизнес-метрике. Аптаймов у нас может быть несколько, но вот как пример, опять же, в доставке это число заявок, которые мы доставили успешно.
Да, Вася, спасибо за такой экскурс по каким-то терминам, которые мы используем. Дальше, собственно, заглянем на нашу внутреннюю встречу. Перед этим небольшой дисклеймер. Мы нарочно упрощаем ситуации для того, чтобы сфокусироваться на каких-то типичных кейсах, которые часто происходят. Иногда заранее предугадать ошибку могло быть и посложнее. Не все инциденты, про которые мы сегодня будем говорить, происходили в зоне ответственности моей команды. Некоторые мы честно утащили, но ручаемся, что абсолютно все они произошли на наших с Васей глазах. Ну и Postgres WAL. Сегодня мы часто будем упоминать эту СУБД. Это не от того, что она какая-то особенно хрупкая, а скорее наоборот. Мы ее очень любим и активно используем в наших проектах. Итак, давайте с вами перенесемся на встречу регулярную, которая происходит между, собственно, стартапом и комитетом бизнес-юнита по Uptime. У нас обычно такие встречи происходят примерно раз в месяц, но сейчас возьмем период побольше. Встреча началась. О, Вася, ты приехал сегодня лично, рад тебя видеть, но ты же обычно по Zoom. Привет. Я увидел, что ваш год прошел очень интересно, и поэтому не мог это пропустить. Расскажешь про это поподробнее? Да, давай расскажу. К сожалению, в плане аптайма все произошло не так безоблачно, как хотелось бы. Нам удавалось долгое время держаться в районе 3 девяток, но в марте мы даже поднялись почти до 5, а в апреле упали до 2. Сейчас снова вышли на 3. Ты не находишь, что как-то слишком мало девяток? Ой, Вася, вот ты меня все время критикуешь за мало девяток, а бизнес за мало запусков. Слушай, ну если посмотреть на график, то у вас же получалось держать аптайм в марте. Да, но это было перед большим запуском. Мы тогда писали в основном новую функциональность, старую практически не трогали. Сломать что-то физически было довольно трудно. Так, тогда что поломалось в апреле? А это как раз большой запуск. Тогда мы плюс-минус осознанно разменяли стабильность на скорость. Выкатывали много всего сразу, ну и где-то действительно не уследили. К сожалению, поломались. Окей, но видно и хорошую сторону. Видно, что time to detection у вас упал. Как вы этого добились? Да, а вот здесь все достаточно просто. Как известно, автоматика, как правило, реагирует более оперативно, чем люди. Поэтому мы постепенно наращиваем число наших инцидентных алертов. И по мере того, как покрытие растет, среднее время обнаружения инцидента у нас падает. Жаль только, что с time to recovery также не получается. Что, 9 инцидентных координаторов не чинят инцидент в 9 раз быстрее? Ой, нет, скорее даже наоборот. Дело в том, что на инциденте очень много времени уходит на координацию между людьми, коммуникация, а иногда еще и на выстраивание ролей. Поэтому взять и просто насыпать побольше инцидентных координаторов в протокол – это, как правило, плохая идея. Есть и вторая сторона у этого процесса. Как ты знаешь, наши инцидентные координаторы дежурят по 1 неделе. Ну и если просто взять и нарастить этот пул, то перерывы между дежурствами, они станут достаточно большими. За это время экспертиза выветривается и качество инцидентного координирования падает. Ну хорошо, давай тогда пойдем к вашему бюджету экшн-айтемов. Судя по графику, он у вас сгорел. Причем сгорел больше, чем 1 раз. И это при том, что раз в квартал мы его обнуляем. А еще и сделали исключение для вас на фоне зрелых бизнес-юнитов и подняли его вам. Да, это был тяжелый год. Мы, конечно, построили в каком-то виде процессы инцидентного менеджмента, но до взрослых бизнесов нам еще далеко. Но сейчас мы устраиваем субботники по техдолгу, поэтому часть уже экшен-айтемов склапывается как дубли, и часть мы закроем просто по формальному признаку. Они на самом деле сделаны, просто не дошли руки привести их в порядок. Я думаю, мы здесь справимся. Но в Q4 же вроде было все достаточно хорошо. Это как раз было перед большим запуском, а потом нам пришлось сфокусироваться на продуктовых фичах, и на техно просто не оставалось времени. Но из хорошего, сам запуск принес нам существенный рост бизнеса, поэтому мы планируем расширить команду, и я на этот раз надеюсь, что будет хватать времени и на продуктовые фичи, и на техно. Бизнес опять сжигал экшен-айтем баджет для запусков? Володь, ну мы, кажется, с тобой об этом говорим уже не первый раз. Давай закоммитимся, что ты починишь эту проблему в Q3, а не в Q5. Принято. Сделаем все, что в наших силах. Ну что, тогда пойдем к инцидентам? С какого начнем? Слушай, ну давай с 32-битного счетчика. Опять? Ну мы же очень быстро растем. Счетчик иногда переполняется. Слушай, наверняка проблема такая есть не только у нас. Давай спросим у ребят в зале. Поднимите, пожалуйста, руку все те, у кого за их карьеру хотя бы раз переполнялся в продакшн базе данных 32-битный счетчик. Я даже не знаю, много это или мало. Ощутимо. Ощутимо. Тогда проблема явно актуальна. А про то, сколько раз такие инциденты происходили у нас, я, к сожалению, не смогу сказать, потому что пиар запретил мне это. Вернемся к нашему инциденту.
Как митигировали последствия? Слушай, тут нам повезло, мы довольно быстро осознали, что на самом деле, если просто порестартить счетчик, в этом случае больших инцидентов, больших последствий для бизнеса не будет. Правда, мы теряли аналитические витрины, но в моменте мы были готовы пожертвовать даже этим. Поэтому мы так и сделали, написали скрипт, порестартили счетчик, это все 5 минут, ну и, собственно, завели экшен-айтем на то, чтобы аналитические витрины починить. Да, предвосхищаю твой вопрос. Конечно же, мы завели экшен-айтем на то, чтобы перейти на целевой счетчик. Хорошо. Это один из тех экшен-айтемов в вашем бюджете. Надеюсь, он не сгорит? Не должен. Но точно я смогу тебе сказать об этом примерно через 2 месяца, судя по текущей нагрузке. Но есть хорошее. Мы поняли, что эту граблю ловим не первый раз, и не только мы. Поэтому мы завели линтер, который в PG-Migrate не даст завести 32-битный счетчик как primary key. Но нам нужна будет помощь на то, чтобы распространить его по всему бизнес-юниту. Ну, идея хорошая. Давай с этим поможем. А что по бизнес-эффекту? Смотри, мы лежали примерно 5 минут. Все это время мы не показывали предложение о продаже страховых продуктов. Ну и, к сожалению, это происходило в прайм-тайм. Поэтому потеря порядка 200 контрактов. Если все-таки посмотреть на какие-то положительные стороны, то мы не сломали наших партнеров, на которых мы, собственно, продаем. Почему? У нас есть договоренность, что если мы лежим, там, не знаю, тайм-аутим, либо 500, то они просто в это время не показывают только предложение про страховки, но продолжают продавать свои продукты. И этот фаллбэк сработал корректно в этот раз. Хорошо, что он сработал. Ну тогда давай пойдем к следующему. Да, давай расскажу интересный кейс. Помнишь, вы недавно проводили обучение командам про то, как управлять нашей системой деплоя, подов на дата-центры? Так вот, один из моих молодых сотрудников проникся методичкой и решил, так сказать, взять от нее все. Ситуация. Вечер, релизное окно закрывается, а у него предательски не выкатывается core-сервис. Один под застрял, но и не хочет катиться. Что же в этой ситуации делать? Но он вспомнил, что у нас есть волшебный параметр, и мы можем поднять количество подов, которые катятся одновременно. Беда была только в том, что под не просто так катился медленно. Он не вставал, потому что осознал, что есть зависимость от конфига, которого нет в проде. Ну и по принципу fail fast просто падал, не давая распространяться ошибки. Поэтому увеличение числа подов, которые катятся одновременно, по факту было увеличением числа подов, которые одновременно лежат. А оставшиеся нагрузку не выдержали. Ну и, собственно, мы сами себе сотворили инцидент. Забавно, что в этой истории единственный, кто вел себя правильно, это был сам сервис. Просто не подымался. Так и что будем делать с этим? Увольнять сотрудника, пожалуй, не будем. Согласись, что кто ни разу космолет не ронял, тот и пока разработчиком не считается. Но что мы осознали, это то, что в учебных материалах надо делать акцент не столько на ручках, сколько на смыслах, которые за ними стоят. Поэтому мы чуть-чуть их переработаем и пришлем вам pull request. Окей, мы его посмотрим. А чем-нибудь экзотическим порадуешь? Экзотическим? Помнишь клиентские секвенсы? Это когда на старте бизнес-юнита мы решили, что будет модно, круто и молодежно иметь на каждого корпоративного клиента по одному секвенсу в Postgre. Помню, что нам после этого пришлось допилить драйвер Postgres WAL сервера. Да-да, эти самые. Их теперь 300 тысяч. И мы недавно лежали 10 минут. Как оказалось, ровно столько занимает обновление Postgres, если у вас 300 тысяч клиентских секвенсов. Завели тикет, будем разбираться, что там такое. Ты сталкивался с этим уже где-нибудь? Да, я видел такую историю в другом кусочке. Давай расскажу подробнее. Секвенс в Postgres — это отдельный relation. Соответственно, на каждый секвенс у нас заводится запись PG-класс, заводится отдельный файл на диске и еще куча дополнительной информации. В процессе мажорного обновления Postgres нам нужно обработать каждый из этих секвенсов и файл каждого из этого секвенса, каждый файл из каждого секвенса. Балково. Насколько я знаю, сейчас нет. Они обрабатываются по одному. И получается 300 тысяч обработок примерно и приводит к 10 минутам даунтайма. При этом эффект ступенчатый. Пока у вас секвенсов не очень много, вы ничего не замечаете. Мажорное обновление Postgres происходит не то чтобы очень часто. У нас они происходят максимум раз в год. Поэтому эффект довольно сложно предсказать. Так что стоит за этим приглядывать. Понял, будем приглядывать. Кстати, раз уж мы с тобой про любимые болячки Postgres, помнишь проблему с вакуум? Который виз? Не с самим вакуум, с вакуум транкейт. Это я люблю, да. Расскажу давайте вам поподробнее. У вакуума есть фича, которая называется транкейт. Она предназначена для того, чтобы возвращать операционной системе очищенные страницы. Но для того, чтобы это произошло, нужно несколько условий. Эти страницы должны оказаться в хвосте таблицы,
их должно быть достаточно много, и на время освобождения нужно получить Access Exclusive Lock. Соответственно, самый жирный лог, который есть в Postgres, который конфликтует со всем. И если этот процесс затягивается, и лог мы держим довольно сильно, мы начинаем тайм-аутить повсюду. Ну и обычно на репликах это выглядит как огромный всплеск тайм-аутов, если вы активно читаете с них. Да, и вот эта проблема у нас начинает стрелять все чаще. Думаю, что скоро дело дойдет до длительных инцидентов. Да, при этом раньше бороться с ней было довольно сложно, потому что раньше ее можно было выключить, поведение вакуума с транкейтом можно было выключить только на конкретной таблице. Соответственно, если вы хотели смигрировать все свои таблицы, то вам приходилось писать кучу миграций. А помимо этого, дефолтное поведение — это включенный транкейт. Если вы добавляли новые таблицы, вам нужно было об этом не забывать. Но, к счастью, в Postgres 18 появилась глобальная настройка, которая позволяет выключить транкейт прямо для всей вашей базы данных за раз. О, вот это прикольно. Тогда у себя тоже будем делать так. Слушай, а между тем наше с тобой время подходит к концу. Чего, поставим следующую встречу? Продолжим там? А это еще не все? О, нет, это далеко не все. Ну, нет, мне кажется, сегодня с меня ваших инцидентов хватит. Ладно, как скажешь. А что у тебя со временем? Давно не виделись, я бы послушал, чего у вас новенького за год. Нет, ну немножко времени у меня есть. Давай я расскажу. Давай. Давай начну с истории про одну базу и 2 микросервиса. Несколько лет назад ко мне пришел разработчик и спросил, что будет плохого, если он существующую базу микросервиса переиспользует в другом микросервисе. Я сказал ему, что так, у нас так никто не делает, так не принято, и вообще в мире микросервисов это антипатия. Я сказал ему, что он может столкнуться с проблемами производительности, что у него могут забиться пулы коннектов, и что у него может вылезти еще много разных непонятных проблем, о которых я ему сейчас не скажу. Разработчик меня послушал, но не послушался. Пошел и сделал именно это. Дальше несколько лет не было никаких проблем. Разработчик от нас успел уйти, на его место пришел другой, и в какой-то момент у нас произошел инцидент. Второй микросервис не мог достучаться до мастера базы данных. Мы раскопали, и что мы нашли? Когда разработчик добавлял существующую базу во второй микросервис, он скопировал секрет в секретнице с креденшалами для баз данных, в том числе со списком хостов. Соответственно, у нас появилось 2 версии секрета. Дальше, спустя время, другой разработчик добавил новый хост базы данных в секрет. Но он знал только про первый сервис, про второй он не догадывался. И в этот момент тоже все было хорошо. Просто второй микросервис не использовал одну из реплик. А дальше нам повезло. В день инцидента у нас проходили учения с закрытием дата-центра. И нам повезло, что именно в этом дата-центре оказался мастер. Соответственно, мастер переключился. После этого нам повезло второй раз. Он переключился ровно на ту реплику, которой не было в секрете второго сервиса. Ну и, соответственно, дальше довольно сложно записать что-то в базу данных, если ты не знаешь, где находится ее мастер. Мы ушли в read-only. Слушай, ну повезло хотя бы, что это произошло один раз за долгие годы. Если бы. Но давай не будем о грустном. Ты так говоришь, как будто есть что-то еще веселое. Ну да, конечно, всегда есть. Давай я скажу про инцидент с уидами. Точнее, не с самими уидами, а с либой, которая у нас их генерировала. Вы уже сегодня много узнали про уиды, поэтому контекст у вас есть. Мы шардировали Postgres в одном из самых наших нагруженных сервисов. Мы выбрали делать это на уровне приложения. В качестве ключа шардирования мы выбрали UID 8, который как раз в то время примерно и попал в стандарт. Ну, вы уже знаете, что это вендор-специфичный UID, который вы можете запомнить как угодно, но важно держать 2 кусочка в нем, как в стандарте. Это версию и вариант. Никто не знает, зачем нужен вариант. Но вот версия точно нужна. Соответственно, за основу мы взяли UID 7, в котором часть битов мы заменили на номер шарда. Таким образом, мы по айдишнику всегда могли понять, в какой шард нам нужно идти. И при этом это стандартный UID. Все было хорошо, мы запустились, никаких проблем не было. Но дальше мы словили алерт на попытке создать заявки. Не сразу после этой выкатки, спустя много времени. Мы в первый момент подумали даже, что нам повезло, и первый раз мы столкнулись с коллизией уидов. Но потом мы посмотрели поближе и увидели, что сами уиды довольно странные. Они состояли из кучи нулей в начале и одинаковой концовки.
покопались, нашли, что проблема возникла в нашей библиотеке генерации видов. Незадолго до инцидента в нее влили патч, который улучшал ее производительность. Но помимо того, что он улучшал ее производительность, он еще приводил к тому, что 7-е уиды перестали генериться корректно в общем. Нам в этом плане повезло. Ну, точнее, даже не повезло, все-таки это процессная история. Мы катаемся через канарейки, и поэтому релиз успел выкатиться только на первый под. Поэтому мы его смогли быстро закрыть, пофиксить баг, ну и дописать тестов, потому что эта история возникла только потому, что в либе было слишком мало тестов. Ну, в общем, все пофиксили. Так, сейчас я немножко запутался. Можно ли сейчас катать свои микросервисы? Да, сейчас уже можно. Мы пофиксили в танке. Главное перекатиться от танка. Ага, окей. Это важно, потому что нам сейчас нужно кое-что срочно починить. Скоро распродажа, а мы начинаем пушить очень много коннекшенов к базе. Не знаешь, куда лучше копать? Да, можете попробовать перейти на транзакционный пулинг. Транзакционный что? Ну, давай я расскажу поподробнее. Мы в наших сервисах работаем с базой данных не напрямую, а через пулер коннектов. В нашем случае это Odyssey, пулер, который поддерживают ребята из Яндекса. Ну, и если вы пользуетесь Яндекс.Облаком, вы могли с ним сталкиваться. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы экономить коннекты. Операция открытия коннекта к базе данных, переоткрытие постоянно, это довольно дорого. Поэтому пулер нам нужен, чтобы их экономить. И у него есть 3 режима. Session, Transaction и Statement. А у нас который? У нас по умолчанию используется Session. Его особенность в чем? На каждое подключение, которое мы открываем от сервиса до пулера, нам выдается подключение из пула, которое фиксируется на все время жизни серверного соединения. Соответственно, это уже позволяет экономить переоткрытие коннектов, но несет и проблему. Проблема в том, что на каждое серверное соединение у вас есть соединение с базой данных, а это довольно дорого, если у вас много этих самых коннектов. Ну, если у вас их 1000. Тогда этот режим становится не самым эффективным, и выгодно его поменять. Ну, соответственно, транзакционный будет решением. Да. В транзакционном логика работает немножко по-другому, и подключение выделяется только на время жизни конкретной транзакции. Неважно, это явная транзакция или автокоммит. Только на это время. Таким образом, удается экономить большое количество коннектов, и в наших сервисах, в которых были 1000 коннектов, они превратились в десятки, ну, в пиках в сотни. Но при этом у него тоже есть ряд ограничений. Эти ограничения связаны с сессионным функционалом. Ну, например, с advisory-локами, listen-notify и курсорами. Они в нем не работают. Ну, по крайней мере, корректно не работают. Единственное исключение, которое можно сделать, это prepared стейтменты, и то это касается протокольных prepared стейтментов. Современные пулеры коннектов, многие их поддерживают. Правда, с транзакционным пулингом у нас уже тоже был инцидент. Опять инцидент. Так, расскажи, пожалуйста, не хочу собрать у нас эту граблю. Ну, давай. Как Володя уже до этого говорил, мы используем uServer, фреймворк на плюсах. У него достаточно функциональный драйвер Postgres. Он поддерживает много передовых фич. Но наши сервисы, большая их часть, живет в сессионном пулинге. А uServer поддерживает выставление тайм-аутов на каждый конкретный запрос. Выставление тайм-аута — это отдельный поход в Postgres. Не очень дорогой, но это все равно раунд-трип. Соответственно, в uServer есть оптимизация. Если в рамках соединения мы выставили тайм-аут, а на следующем запросе он совпадает, мы его не будем повторно выставлять. Соответственно, дальше все работает хорошо. Мы экономим коннекты, все здорово. Пока мы не переключимся в транзакционный пулинг. Потому что в нем после завершения каждой транзакции пулер вызывает discard all, который скидывает всю сессионную информацию, в том числе тайм-аут. И мы можем оказаться в ситуации, в которой драйвер думает, что тайм-аут выставлен, а на самом деле тайм-аут уже сброшен. И по дефолту он бесконечный. Отсюда и рождаются наши огромные транзакции, которые длятся по 10 минут, хотя обычные длятся секунду, ну, может, 2. Так, ну и как прикажете с этим жить? Сессионный пулинг нас очень сильно избаловал. Используя его, мы вообще не выставляем практически никогда тайм-ауты в базе данных по умолчанию. А в этой ситуации это как раз то, что может сильно помочь. У Postgres довольно много разных тайм-аутов, но я тут выделил 2. IDEON Transaction Timeout, он доступен практически во всех версиях Postgres современных. Он позволяет сбрасывать транзакции, которые бездельничают больше определенного времени. Если ваша транзакция ждет чего-то от пользователя, ввода от пользователя, то такой тайм-аут вам поможет. И есть второй тайм-аут, Transaction Timeout.
Он появился в Postgres 17, и он позволяет затаймаутить любую транзакцию, неважно, что она делает. Ждет I/O, ждет пользователя или лопатит CPU. Но этот параметр поддерживается только в Postgres 17 и выше. Но для нас, к счастью, мы уже переехали на Postgres 17 в прошлом году, и сейчас доезжаем до 18-го Postgres. Ну а также мы договорились с ребятами из uServer, с командой Антона Полухина, чтобы они пофиксили штуку для транзакционного пулинга с кэшированием тайм-аутов. Ну и плюс поддержали prepared стейтменты для транзакционного пулинга. Слушай, это все, конечно, хорошо, но, кажется, я вынужден тебя расстроить. У нас снова инцидентный алерт. Ну что ж, тогда побежали чинить. Но давай сначала подведем итоги нашего рассказа. Да, давай. За год пути от 1000 контрактов в месяц до 1 000 000 контрактов в месяц мы как стартап осознали несколько простых истин. Пожары в проде будут всегда. Вопрос лишь в том, успели ли вы завести и натренировать пожарную команду. И быть стартапом от этого вообще не спасает. Напротив, чем быстрее бежишь, тем чаще полыхает. Процессы – это не всегда враг стартапа. Если суперфункция предлагает вам взять готовые, берите. Вы сэкономите месяцы, иногда даже годы, и получите экспертизу, которую иначе пришлось наращивать бы с нуля. Ну, а с точки зрения долгосрочной перспективы, очень важно мерить свои метрики честно. Чем точнее вы измеряете все их, time to detection, ну и все, которые вы придумаете, тем больше профита они вам несут. Инцидентный менеджмент – важный процесс, это не просто бюрократия, а способ бизнеса бежать быстрее и при этом не сгорать. Очень важно учиться на инцидентах, как на своих, так и желательно на чужих тоже. Используемый линтер в PG Migrate сильно выгоднее, чем починка инцидентов в продакшене с переполненным счетчиком. Ну и Postgres – прекрасная база данных, которую мы очень любим. Но важно регулярно ее обновлять и хорошо понимать, как она устроена. А если вы хотите разобраться в этом получше, то я вам могу порекомендовать несколько материалов. Во-первых, книжку Егора Рогова «Postgres Internal». Это классная книжка, она есть на русском и на английском языке, но на русском она есть для 18-й версии, а на английском только перевод для 14-й версии. И подкаст Postgres FM, в который приходит много интересных спикеров, которые говорят о Postgres. Часть из них использует Postgres в своей работе, часть из них разрабатывает его. В частности, один из спикеров сегодняшней конференции недавно был в этом подкасте. А если вы хотите погрузиться в мир SRE, вы можете начать с книжки Site Reliability Workbook, которую написали ребята из Гугла. Она доступна на английском языке. Все эти материалы будут в раздаточных материалах от организаторов конференций, и они все доступны бесплатно. Да, на этом у нас все. Если время осталось, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Ну и сможем пообщаться на автопате. Спасибо. Спасибо, ребята. У нас есть вопросы. Ребята, спасибо за доклад. Чуть ближе микрофон. Очень хорошо получилось. Интересно. С огоньком. Спасибо. Да. Вопрос такой. Вопрос от человека, который управляет разработчиками. Как им объяснить, что инцидент-менеджмент – это не бюрократия, не трата времени, не бесполезный процесс, не какая-то ерунда, куда их приглашают, трата ресурсов. Что там еще? Ты, я или каждый? Каждый, потому что мы с Васей этот путь проходили оба. Я его проходил сначала в доставке, когда в каком-то виде конфигурировал процесс, потом Вася его превратил в то, как он сейчас выглядит, а я уже в роли стартапа тоже его заново прохожу. Это очень сложно. Наверное, нет какого-то простого ответа, может быть, у Васи есть, но обратная связь ключевая, то есть привязать результаты к тому, насколько полыхает, насколько сгорает, и научиться мерить независимо и предъявлять, собственно, результаты измерений и показывать, что происходит. При этом бизнес действительно, очень важно здесь, что бизнес стал сторонником. А для того, чтобы он стал сторонником, важно ему показать, что конкретно он теряет. И в некоторых случаях это может не получиться, и это хорошо, потому что в этом случае и правда, может быть, не стоит это оптимизировать. Вот, наверное, у меня такой ответ. У меня тоже есть ответ. Наверное, вот опять же, мы с Володей немножко полярные. Володя значительно больше про процессы, а я про технологии. Поэтому мой ответ – это всегда есть какое-то небольшое количество разработчиков, которым просто интересно это.
им интересно покопаться в базе данных, им интересно про систему деплоя, вот важно их найти, и чтобы они этот процесс двигали. Тогда он идет значительно лучше. Спасибо. У меня небольшое дополнение. Я тоже проходил через процесс инцидентного менеджмента в доставке, и как потребитель могу сказать, что вот мелкие автоматизации в процессе инцидентного менеджмента — это очень важно с точки зрения developer experience. То есть если их можно сделать, их надо сделать, тогда будет намного проще adoption. Это факт. У нас достаточно много команд, которые работают прямо из протокола. То есть мы не заводим экшен-айтемы руками. У нас есть командочка, она все сделает. Я уже не говорю про современные технологии. Еще вопросы? Привет. У меня вопрос касательно в целом продуктовой разработки. Инженер, разработчик начинает разбираться в бизнесе, пишет код с оглядкой на бизнес, деплоит с оглядкой на бизнес. А в обратную эту сторону работает? То бишь бизнес начинает разбираться в разработке. Пример, там придет и скажет: давайте обновим Postgre, это даст нам новый функционал вот такой, и мы закроем какие-то проблемы. Такое вообще бывает или это только в одну сторону работает? У меня такого не бывало. Мне кажется, что если CTO смог добиться такого от SEO или продуктов, то он большой молодец. Если он смог им показать, насколько они заинтересованы в крутых технологиях. Это важно делать, и это прям отдельная медаль человеку. Ну, здесь, наверное, не AI, это все продукты знают. Ну, а вот про то же самое обновление Postgres, вот в нашем случае мы, мне кажется, сколько-то лет назад мы жили в среднем на старой версии Postgres. Там, на 10-й обновлялись, когда заканчивалась поддержка. А потом, это немножко отсылка к предыдущему вопросу, потом на мотивации каких-то конкретных людей, которым было это интересно, мы довели вот весь наш бизнес до того, что мы сейчас живем на свежем Postgres. Ну, то есть мы не живем сейчас на 18-м, мы на 18-й еще едем. Но в течение года до нового релиза мы успеваем переехать. Ну и так, в принципе, культура, кажется, и насаживается. В принципе, от активности заинтересованных людей. Понятно, спасибо. В общем, ответ на мой вопрос – нет. Пожалуйста, вот там была рука. Sorry? Okay, yeah, I think I can ask it a question. So, hello. I had a question about the technology that you chose for this startup. I saw that you have used C++. On top of that, uServer, which I think is a framework for developing microservices on C++. I was thinking that was there any specific reason for choosing C++ and uServer? Because I think your business domain requires lots of logics, and it also is the domain that I have worked on previously, the insurance in general. So we were using Java, and we had our own reasons, or also .NET applications in the past, but I'm very interested in knowing that why you chose C++ and uServer. Thanks. Какой хороший вопрос. Переведешь? Почему вы выбрали C++ и uServer для вот этого домена страховки? Вот, были ли какие-то предпосылки к этому? Потому что это не очень стандартный выбор. Обычно это какой-то Enterprise, Java, что-то такое. Почему C++, почему uServer? Я начну, а ты подхватишь. Это более глобальный вопрос, ответ более глобальный. Мы выбрали в сегменте страхования, потому что мы являемся стартапом, который растет из технологий, собственно, бизнес-юнита. И вот год назад я рассказывал про целый зоопарк плеяд технологий, которые мы разработали, которые нам помогают бежать быстрее. Они все изначально базировались на C++. И вопрос уходит корнями туда, почему мы в целом бизнес-юнитом пишем на C++. Я бы сказал, что мы так делаем, потому что для нас, для стартапа, стоимость перехода на другую технологию и разработки чего-то нового, она нереально высока. А комфорт от жизни на существующих технологиях и поддержки со стороны уже готовых технологий настолько велик и ценен, что мы не готовы от этого отказаться. Поэтому мы здесь наследники, а вот более взрослый бизнес, наверное, имеет другой ответ. Ну, в нашем случае важной частью было, что у нас было довольно много экспертов по C++. В частности, вот Антон Полухин, который uServer уже двигает, довольно известный человек C++ комьюнити России. Его команда вложили много усилий в этот самый фреймворк. Если взять, например, меня, когда я пришел, я не знал плюсы. Я не хотел писать на плюсах.
но пописав на них какое-то время на сервере, это оказалось очень удобно. Но это действительно хороший тулинг построен. Если у тебя построен настолько хороший тулинг, им легко пользоваться. И порог входа — это не типичная плюсовая история, она значительно более простая, потому что за тебя уже много всего сделано. И вот именно из-за этой экспертизы и всего вот этого нам удобно использовать плюсы и U-сервер. У нас есть еще другие фреймворки, но мы их выбираем сильно реже. У нас есть на Py3 фреймворк, на котором люди изредка пишут. Ну, опять же, изредка. У нас появляется фреймворк на Go, у нас есть Java, но их значительно меньше, чем U-сервер. То есть, наверное, если обобщать, то так исторически сложилось, что у нас исторически в какой-то момент собралось достаточно много крутых специалистов именно по этому языку. И, наверное, есть еще такой момент. Для меня как раз C++ скорее родной. И другие языки я осваивал дополнительно. Мне, например, комфортно и интересно тоже общаться с плюсовиками. Есть какой-то элемент культуры в этом. Но также важный момент, что вот эта вот обвязка технологического слоя, которая у нас появилась, она очень сильно уменьшает порог входа. То есть обучать сейчас людей писать на C++ на U-сервер это сильно проще, чем без U-сервера, без всех этих технологий когда-то давно. И в продуктовой разработке мы не пишем какие-то сложные вещи там уровня Александреску. Вообще шаблоны используем не так уж и часто. В общем, у нас достаточно в этом плане простая часть языка, я бы сказал. И продуктовая это не сильно... Все возможности и сложности C++ не сильно мешают продуктовой разработке благодаря обвязке технологий сейчас. Но любители пописать на шаблонах у нас тоже бывают. Конечно. Thank you. Спасибо. Да, Вась, Володь, спасибо за доклад. Действительно, вьетнамские флешбеки про инциденты возникли в голове. Ну вот вы говорите, что DevEx занимаются добровольцы, на Postgres 17 переводили добровольцы. То есть где-то добровольцы нашлись, вот это как бы случайность, что они нашлись, или, так сказать, это закономерно, и вы принимаете какие-то меры, чтобы им было выгодно находиться? Вася классно сказал, мы с ним очень полярные в этом смысле. Вот у меня добровольцы, они всегда найдутся, вот, потому что им необходимо дальше как-то расти. И вот чтобы им дальше как-то расти, им нужно включиться в некоторые процессы инцидентного координирования, всего вот этого. Вот. Вася, а у тебя как? Ну, в моей команде много людей, которым надо было просто не мешать, чтобы они делали все хорошо. Им стоило просто как-то обсуждать с ними историю какую-то и вдохновлять их этой историей, а дальше все ехало хорошо. Вот. Ну, у меня более инфраструктурная команда, а у Володи более продуктовая. Вот у нас есть немножко в этом разница. Ну, еще, наверное, в том, что мы периодически запускаем разные эксперименты и собираем команды с нуля. И когда с нуля собираешь, довольно полезно иметь некоторый жесткий фрейм, в котором уже выращивать людей. А когда занимаешься чем-то ресерческим и творческим, там нужны все-таки другие подходы. Да. Там был вопрос. Да, у меня вопрос. А вот чего все время про Postgres? Инцидентов как-то с другими базами данных. А то вот как бы поругали Postgres, поругали C++. Нет, чтобы поругать как-то там, не знаю, Go, Mongo, как-то другие технологии. Почему так? Я слышал про много других баз данных. Александр, кажется? Да. У вас, кажется, какая-то база данных написана на футболке. Это не база данных, простите, пожалуйста. Нет? Это не база данных. А что, у вас как бы только Postgres? Нет, у нас есть еще WAL, но его сильно меньше. У нас есть еще Mongo. В IDB у нас, конечно, тоже есть. Но на фоне Postgres ее сильно меньше. И типа процентовка инцидентов, она сильно меньше. Ну, если ты что-то используешь мало, оно реже ломается. Как и процентовка участия в тир-А сервисах. Да. Окей. А что, Гошечка не падает там у вас никак? Там только C++ страдает? В моем стартапе сейчас есть только C++. Вася, у вас что-то появилось? У нас есть доставки, есть несколько сервисов на Go, но это, опять же, не самые критичные сервисы. Если они вдруг упадут, это не будет очень заметно. А в других наших стартапах есть кусочки, написанные на Go. Есть даже стартапы, которые целиком сейчас пишут на Go. Вот они приняли такое решение из-за некоторых обстоятельств. А процентовка падения там больше нуля, меньше нуля? В смысле, от общего числа наших сервисов? Да. Ну, там, наверное, десяток сервисов на Go у нас есть, на всех. Ага. Но это в нашем бизнес-юните. Да. Если поднимемся на уровень выше и возьмем весь Яндекс, то на самом деле там... Я помню, что у вас есть старший младший. Так, давайте этот разговор перенесем за кулисы. Очень хорошая тема. Последний вопрос быстро. А с GPU инциденты бывают?
Повтори, пожалуйста. Повтори, пожалуйста. С GPU инциденты бывают? GPU? Да. Слушай, я не помню инцидентов с GPU. Самый, наверное, страшный инцидент с GPU — это если их не поставили и не получилось их купить. Других я не знаю. Я работал с ГПУшками, бывают инциденты с ГПУ, как и с любым железом. Давайте последний вопрос, пожалуйста. Да, можно? Спасибо за доклад. У меня вопрос по поводу пуллера, коннекта в базе данных. Если можно, пожалуйста, к этому слайду, если нет, просто на словах. Я просто не очень понял про сессионный режим и транзакционный. Вот. Мне казалось, в сессионном, наоборот, будет меньше коннектов справа, а в транзакционном больше коннектов, потому что на каждую транзакцию... Нет, как раз наоборот. Вот у тебя при сессионном пулинге, у тебя коннект от сервиса до пуллера, вот ты его открыл, ты в нем будешь исполнять много транзакций подряд, и вот на все время, пока этот коннект у тебя жив, у тебя будет коннект в базе данных. Вот все время, поэтому их много. В транзакционном, вот у тебя есть соединение серверное с пуллером, ты выполнил на нем одну транзакцию, время работы этой транзакции, у тебя конкретное соединение к базе данных закреплено. А дальше оно возвращается в пул. Соответственно, в это же серверное соединение может выдаться другое подключение к базе данных. То есть в транзакционном режиме один коннект справа использует несколько коннектов слева? Друг за другом. Каждая тут транзакция. скорее правильно говорить наоборот, слева. То есть сервис у нас слева. Например, мы в двух коннекторах запустили две параллельные транзакции. Если одна из них выполнится быстро, вот эти два серверных коннекта могут использовать один и тот же коннект к базе данных. Окей, понял. То есть это транзакционный с левой стороны, а не с правой. Я наоборот с правой стороны просто подумал транзакционный. Справа баз данных, слева наш сервис. Ага, окей. Еще один вопрос по поводу того, вот про рассказ, инцидент про два сервиса, которые используют одну базу данных. Да. Там второй сервис, он новый, я так понимаю, который был создан, и он использовал существующую базу данных. Да, все так. А при создании это вообще реальный инцидент или выдуманный? Это реальные инциденты, который действительно повторялся не один раз. Все эти инциденты реально были, мы их все чинили. В каком-то виде, да. При создании нового сервиса какой-то арх-ревью проходилось? Проходил. Окей, ладно. Но переадресуем вопрос к тому, кто это делал. Ладно, спасибо. Так, спасибо большое, ребята. Вам надо выбрать лучший вопрос. Один или каждый? Каждый может выбрать. Ну, мне, честно говоря, про транзакционный пулинг, про пуллер вопрос понравился. Я, правда, его дополнил, что про стейтмент никто не спросил, но, кажется, его вообще никто никогда не использует. Он просто номинальный есть. Да, так что я бы отдал. Перебор? Я еще подумаю. Хорошо, тогда ты сможешь сам вручить приз. Хорошо. Спасибо, ребята. Все, спасибо. Спасибо. Так, да, на этом мы завершаем нашу официальную часть. Давайте поблагодарим всех спикеров, которые сегодня выступали, нашими аплодисментами. Также я хочу поблагодарить всех вас, которые сюда пришли, провели с нами день. Спасибо вам, всем, кто были онлайн тоже, несмотря на все сложности. Вот. Но наша неофициальная часть не заканчивается. Прямо сейчас начнется автопати, тут есть какая-то еда, угощайтесь, пожалуйста. Сверху у нас будут столы, вот там машут уже наши модераторы. Да, там будут инженерные разговоры и всякие дискуссии. У нас две темы: Engineering Talks и Architecture and Performance. Присоединяйтесь, вот как раз хорошие темы поднимались тут, про все довольно горячие, там это можно продолжить. Вот, и давайте пообщаемся на неофициальной части. Спасибо вам, что были с нами, и до новых встреч.